I want to start with a bit of a small story or anecdote. So several years ago, I watched this documentary. It was very interesting. You might ask, like, what might be interesting about a documentary? There are so many of them, isn't it? So it described of a particular street in Sri Lanka. Hope you have heard about Sri Lanka, right? Yeah. That's a country south of India. So there's a street in Sri Lanka with similar kind of shops. I won't tell you what that shops are about at this point, but all similar shops. It's an entire street, and they've been there for ages and eons. Okay, and so what happens is they go about their business every morning, and I want you all to just settle down. Okay, just settle down. By the time I'm finished my story, please settle down. You got your water bottles, little one? Perfect. Okay. So by the time they finish their business by the end of the day, they start wrapping up. A group of people descends into that street every single day. And the purpose for which they descend is to basically clean up the whole place. What do? They clean up those shops, right? They help with cleaning of those shops. So the entire day they had this business, and now at the end of the day, these people come and they basically do the sweeping, the wiping, the cleanup, the mopping, and all of that, right? Thanks, Anna. They do all of that. You might say that, well, what's the big difference about that story? Here's the interesting thing. Who do you think gets paid over there for the cleanup? Nobody. The cleaners. Brother? Nobody. They actually pay the shops for the cleaning. If you didn't understand my story, please, follow again. Time to bring your, thinking hats on. Okay? So here is basically a whole street filled with similar kind of, shops. Okay? And they run their business the entire day. In the evening, the people come to help them clean, mop and wipe and sweep and trash out and so on. Right? The ideal scenario would be what? They would get paid for that work. Instead, as these people give these services, they pay to the shops for the services that they're offering. What do you think is really happening? Exactly. What shops are these? Gold. Gold shops. So as they sweep, there's no gold visibly over there, but as they just sweep, as they continue to sweep, as they continue to mop, as they try to gather the water, the waste, the sewage, what do they gather? Gold. Gold. Even the dust of this Bible is gold. As Anna said, it is very vital that you must, because there is no other hope. The world, the flesh, the enemy, your own deceiving heart, everything is against you. Do you realize that you're absolutely surrounded by enemies outside and enemies within? Right? There is nothing that is going to come to your rescue apart from the Lord. And the only way the Lord is coming to your rescue is by the Holy Spirit. And the only way the Holy Spirit is going to work in your life is through what? The Word of God. He's not going to arbitrarily work. If He wanted, He could. But the problem is, like, we are flesh and blood, right? We have a mind, we have a will, we have an emotion. So the Word of God must convince our mind. It must captivate our will. It must submit our will. It must really capture our emotion. It must do all of that. And in order to do all of that, God has given us the Word in our hands. Since there are a lot of young people, I must also ask this thing. Imagine that if you read the Bible cover to cover without getting up on a marathon, just Genesis 1 to Revelation 22, all the way through, okay? At average reading, pace, how much time do you think it would take to read the entire Bible? Anna? Go ahead, speak up. You speak a lot, I know that. 200 words per minute times whatever. Guess. Week. Any other guesses? Probably a month. 3 months. Any others? I think a week. Anyone wants to send the ball out of the stadium? 1 week. 1 week? Yeah. It takes precisely 72 hours. How much? If you would open your cell phone right now and check
your internet usage stat. You'll figure if you go by, and you can do that these days by the app itself, right? And how much time of screen time you had and so on and so forth. You could do that. You would figure that, if you had invested the same amount of time, you would have perhaps finished the Bible hundreds and hundreds of times over and again. There is something in our flesh that does not want you to read the Bible. I don't know about you, but there are times in the morning when I get up and I just stare at my Bible because my flesh wouldn't want to read it. Let's be real. Let's not pretend to be pious, right? One of the things that the Lord hates is hypocrites, right? Why? Because He wants us to deal with truth, not kind of, just sober ourselves or sedate us with thinking that we know it. But He wants us to come to grips with it, either get convinced or convince someone else. Now, let's extrapolate that same thing. Of course, no one can sit 72 hours because all of you and all of us are busy, no doubt about it. We have gotten ourselves into such things that we cannot spare 72 hours, right? Imagine if you would spare 1 hour per day, without getting up, without bothering to look at the number of verses, the number of chapters, without drawing those lines with the Lord. I hope you don't do that when you're speaking to your mom, right? Do you draw lines? When you run to your dad and give him a hug, do you evaluate with what intensity must I jump at him? When you set out to, devour a wonderful plate of biryani, do you pull out your scales and wait? So let us imagine that you stop doing all of that bargain with even God for once at least. And you would read the Bible for 1 hour non-stop. How many days the Bible would be finished? 11. Go ahead, give it a try. 11 days. 70? 72 days. Be loud. Yeah, participate. Good. 72 hours. Let's say that, we're not even able to invest 1 hour. Let's assume that we'll only do it for 30 minutes. Let's tell how many days now? 144. 144. Brilliant. You're doing maths. Good. You're good with it. Imagine now if you're able to read the Bible without lifting up your head for 15 minutes per day. 288. 288, there it is. What does that mean? Less than an year. And now let me ask you another parallel question. Have you finished your Bible this year? If you haven't, then what does it tell you? Go ahead. Let us repent. Let us agree with the Lord. What does it mean? Lord, I haven't read your Bible for... 15 minutes. That's our reality. And you ask, and I ask, why are we like this? We ask us, what wonder it would be if Brother Buxing was over here. He would not be able to help you. Trust me, he will not be able to help you. No one is going to be able to help you. If the Lord Himself descended, He would not be able to help you till you wanted to repent. There were people who saw the Lord, isn't it? But there were same people, who went about killing the Lord, participating in that mass murder, basically. So what do you think is our problem? The only thing that could basically keep you healthy, you are not spending 15 minutes with this wonderful book. 15 minutes, 1-5. Trust me, if you read the Bible 15 minutes daily without measuring, without bargaining, without trying to somehow make it look like that you're doing a favor to God, you would finish the Bible in 288 days, which is much short of a year. Imagine if you had now taken upon yourself that, I'm going to half an hour dig my knees into the ground and read the Bible. Just half an hour. Emaitadi? 144 days. Imagine if you say that, I will do this for 1 hour daily. Oka ganta, araganta podduna, araganta sayantramu. 72 days sharp, less than 3 months of time, the Bible would be with you. You would have known every nook and cranny of the Bible. I remember maybe I could have been, that old. ఒకసారి జయరాజ్ అన్న వాక్యం చెప్తూ మాకేం చెప్పాడంటే
బోధ అవన్నీ తర్వాత చేస్తారు మీరు అందరూ. ఏమన్నాడంటే యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ చాప్టర్ ఆఫ్ ద బైబిల్. ఏంటంట? ట్రావెల్ తర్వాత చేస్తూ మ్యాప్ ఉందా నీ దగ్గర? ఏంటంట? మ్యాప్ ఉందా? నీ దగ్గర మ్యాప్ ఉందా? ఏం చేస్తున్నావు? ఎక్కడున్నావు? ఎలాగున్నాం? నష్టమైపోయినాం మనం. మనకేమో పెద్ద పెద్ద మాటలు. ఏం కావాలంట? ఈ మర్మము గొప్పది. ఆ చెప్పండి. క్రీస్తుల గురించి నేనైతే క్రీస్తు మరి సంఘమును గురించి చెప్పుచున్నాను. వినడానికి సిద్ధముందా? మ్యాప్ తెలుసా? ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఈ పొద్దునుంచి నేను వచ్చినప్పటి నుంచి నిన్నటి నుంచి బ్రదర్స్ హావ్ బీన్ వెరీ కైండ్, వెరీ గ్రేషియస్. దే బీన్ ఆస్కింగ్ లైక్ బ్రదర్ వేర్ ఆర్ యూ కమింగ్ ఫ్రమ్? సో ఐ వుడ్ టెల్ దెమ్ దట్ ఐ యామ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రిచ్మండ్ in Virginia. And someone would say that, well, I'm coming from Minnesota. I'm like, wow, brother, as though I knew where is Minnesota. Trust me, I don't know. Someone said that, where I am from Wisconsin. I think someone said that, if I'm not wrong. And trust me, I have no clue where it is. I've heard it by the hearing, but I haven't seen it. In the sense, I don't even have a mental map in my head, whether that's north, south, east, west of where I am. Question is, you're listening to all of these things, and trust me, none of this is going to make any sense to you. Even if you think it is making sense to you, it is not going to make any sense at all till you really know your Bible. What would it be? Just imagine that there is some person who has a book and he hasn't read a book the entire year. ఒకే ఒక బుక్ ఉందనుకోండి క్లాస్లో. There is only one book, one subject, one thing to be read. Just this book for a year, this size, and the person doesn't read it, study it, and he fails. What do you think he should blame? Who do you think he should blame it on? Is it on the fact that, the question paper was tough? That's exactly our problem. Brother, it is tough, but it isn't tough in the sense of what you are thinking of it. Please open your Bible, start reading. Stop getting your theology, stop getting your devotion from reels on whatever that you're using. Stop reading things, cliche on your t-shirts. Don't reduce Christ to that. For God's sake, it's the Son of God who died. Let's be at least a little more cautious. It is the Son of God. It isn't anyone else like, Aira Gaira Nattu Khaira like myself, right? No other Tom, Dick, and Harry who passed away is basically the Lord of the universe. Yesterday we heard. Can we have some reverence? Reverence to the Word of God. Reverence in how we look, how we speak, how we think, how we talk. Are we going to be people who are of the heaven? Are we going to bring the smell of heaven into every conversation we bring? Yesterday I was telling one of the brothers, I heard it from one uncle at Hebron. I wouldn't take names because these days taking names is difficult. I heard from an uncle and he said that, I heard it firsthand from another brother from Germany. His name is Werner Tietze. I think he's now passed on to glory. And that brother used to be with Brother Buxing when he would go to Germany and would drive along and, help him in translation and all of those in those European countries. And that brother told to this brother, said that when I am with Brother Buxing, I don't even have one evil thought. Let that sink for a second. మనల్ని చూస్తే జనాలకి ఎట్లా అనిపిస్తుంది? పండ్లు కొరకాలనిపిస్తుంది. కరెక్ట్. మనల్ని చూస్తే ఎట్లుంది? కాళ్ళు చేతుల మీద ఏదో 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 తేళ్ళు చెరువులు వాకినట్టున్నాయి మనల్ని చూస్తుంటే. మన సంగతి, మన హావభావము, మన వస్త్రధారణ, మన సంగతి, మన భాష. మనకేం కావాలా? ఏం కావాలన్నా? ఈ మర్మము గొప్పది. నేనైతే క్రీస్తు మరి సంఘమును గురించి చెప్పుచున్నాను. Dear brother and sister, God is not looking for ministry. If we will not praise, the rocks are going to. He doesn't need any of this. What he's really looking for is obedience, reverence. He's looking for the dignity that is due his name. You're going to compromise and call it, well, God is kind, God is love. Who told you? God is proportionate in all his ways. ఆ సుగంధ ఆ ద్రవ్యం గురించి మీరు చదివితే నిర్గమాకాండంలో దాంట్లో అన్ని కూడా ఒకే ఆ తులాభారం ఎంత ఉందో అనేకమైనటువంటి కూడా అదే తూకంలో ఉంటాయి. ఎందుకు?
మనకంటే కోపం ఎక్కువ ఉంటది, కొందరికి కామెడీ ఎక్కువ ఉంటది, కొందరికి ఎటకారం ఎక్కువ ఉంటది కదా. మనం రక్షించబడ్డాము కానీ మన చూపులు మారలే, మన ఎటకారం మారలే కదా. మళ్ళీ మనకేం కావాలా అన్న, ఏం కావాలా? దేవుడు చనిపోయినాడు. జస్ట్ అండర్స్టాండ్, యూర్ ప్లేయింగ్ విత్ ఫైర్. ఇట్ ఈస్ సమ్వన్స్ ప్రేయర్ విచ్ ఇస్ కీపింగ్ గాడ్స్ కన్స్యూమింగ్ ఫైర్ ఫ్రమ్ కమింగ్ ఆన్ యూ. Otherwise, someone like me, and I hope not you, I will just say about this, someone like me should drop dead right now to even attempt to talk about him. ఇది సూర్యునికి దీపం చూపించినంత దుస్సాహసం ఇది. సూర్యుడు మెరుస్తున్నాడు, నేను చిన్న దీపం ఇట్లా వెలిగించి ఆ దీపం ఇప్పుడు కనపడుతున్నాడా అని చెప్పినటువంటిది బోధ అంటే, పరిచర్య అంటే. ఎక్కడున్నావు? అందరి దగ్గర తగడా బైబిల్లే ఉన్నాయి, రైట్? ఎంత చదువుతున్నావు అని అర్థం. 15 నిమిషాలు చదవట్లేదు మనం, పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడు. వాళ్ళు ఇలాగా, ఇది ఇలాగా, అక్కడ ఇట్లా, ఇక్కడ ఇట్లా. నువ్వు చదవడం మొదలు పెడితే కదా, దేవుడు ఎక్కడో చోట తలుపు తట్టుచున్నాడంట. ఎవడైనాను తలుపు తెరిచిన ఎడలా, ఏ క్వాలిఫికేషన్ లేదు, ఎవరైనా తెరిస్తే చాలు నేను వచ్చేస్తానంటున్నాడు. అంత సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ వాట్ యు ఆర్, వాట్ యు కెన్ డూ, నథింగ్. ఇఫ్ దట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ ద కేస్, వై వుడ్ హీ డై? Every time you begin to talk about yourself, what do you think it does to the heart of God? He's like, oh, come on, for that very reason I died, so that you wouldn't have to go that place. All I want you to accept it. All I want you to just look at me, continue to look at me. Look unto me. మనం ఏం చేస్తా ఉన్నాం? రీల్స్. మన భక్తి అంతా కూడా, మన స్క్రిప్చర్ నాలెడ్జ్ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? రీల్స్లో నుంచి వస్తుంది. వీడియోల నుంచి భక్తి వస్తుంది మనకు. వీడియోలు వినకూడదని కాదు, చూడకూడదని కాదు, మేము ఎంతో మేలు పొందినాం, అలా ఏం లేదు. వీడియోల నుంచి వస్తుంది, రీల్స్ నుంచి వస్తూ ఉంది, టీ షర్ట్ల మీద వెనకాల రాసినటువంటి మాటల నుంచి వస్తూ ఉంది, బ్యాండ్ మీద WWJD. గుడ్, హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్, బట్ డూ దిస్ వితౌట్. ఈ మర్మము గొప్పది. మాట ప్రాణం చేసుకుందామండి. మిగిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక తండ్రి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని బట్టి మరోసారి ఎదుట సాగిలపడతా ఉన్నాం. ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు అయినందుకు స్తోత్రములు. భూమి ఆకాశమును సమస్తమును కలగజేసినటువంటి ప్రభా నీ ఎదుట ఈ రీతిగా మేము రాగలటకు మాకే మాత్రం అర్హత లేదని ఒప్పుకుంటున్నాము. జగల తండ్రి, తలంపు, చూపు, ఊహ, ఆలోచన, మాట, క్రియ, వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబంగా, సంఘముగా, సహవాసంగా ఈ దినమున నష్టంలో ఉన్నామని ఒప్పుకుంటున్నాను. జీవించుచున్నామనే పేరు తప్ప మేము మృతులమని ఒప్పుకుంటున్నాం. జగల తండ్రి, దినమున యెరూషలేముకు జరిగినటువంటి కీడు ఏ దేశముకు జరగలేదు. జగల తండ్రి, ఈ దినమున చెరలో ఉన్నామని ఒప్పుకుంటున్నాం. మా పితరుల భూమిలో ఈ దినమున మేము దాసులమై ఉన్నామని ఒప్పుకుంటున్నాం. ఈ దినమున మాకు సిగ్గే తగినదని ఒప్పుకుంటున్నాము తండ్రి. ప్రభా, దయచేసి మమ్మల్ని కరుణించు, మరలా మమ్మల్ని కరుణించమని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం. అయితే నీ యొద్ద దయ, జాలి, కనికరం ఉంది. మా కొరకే ప్రాణం పెట్టి పాతిపెట్టబడి తిరిగి లేచిన నీ ప్రేమను బట్టి స్తోత్రములు. ప్రభాను సమస్తమును జయించినందును బట్టి స్తోత్రములు. ప్రభా, దయచేసి నీ కుమారుని రక్త ప్రోక్షణ కిందికి వస్తా ఉన్నాము. ఏవేవి లాభకరమో వాటిని కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు విషయమై, జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును కూడా పెంటతో సమానమని ఎంచి మమ్మల్ని మేము ఖాళీ చేసుకుంటున్నాం. నీ సహాయంగా నీ పాల్సికి వస్తా ఉన్నాం. ఇంతవరకు మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చారు. దయగల తండ్రి, దయచేసి ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడమని మనవి చేస్తా ఉన్నాం. అవా, ఎవ్వరు కూడా ఖాళీగా వెళ్ళకున్నట్లుగా సహాయం చేయి. దయచేసి యేసు క్రీస్తు ప్రభు దర్శనమును మాకు అనుగ్రహించు, సంఘం యొక్క దర్శనమును మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం. దయచేసి మమ్మల్ని కనికరించమని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం. మా దోషం, అపరాధము గొప్పది, వాటి కేక పరమందు వినిపించుచున్నది. దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించు, సహాయం చేయి. నిజమైనటువంటి తగ్గింపు, భక్తి, వైరాగ్యమును మాకు అనుగ్రహించు. అంటింపు జీవితం నుంచి విడిపించు, కనిపించే జీవితం నుంచి విడిపించు. నీ అందు దాగి ఉండేటువంటి భాగ్యమును మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం. ఈ సమయమున నిష్ప్రయోజనం దయచేసి మరుగు చేయండి ప్రభా. ఇవి వచింప సఖ్యము గాని సంగతులు, ఇది మనుషుడు పలకలేనటువంటి మాటలు ప్రభా. మరి ఇది బోధ అనేటువంటి వెర్రితనము, ఇది సూర్యునికి దీపం చూపించినంత దుస్సాహసము. దయచేసి ప్రభు మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభా. కొరతను క్షమించు, నీ కుమారుని నామాన్ని హెచ్చించు, సిలువను హెచ్చించు, వాక్యమును హెచ్చించు, నీ ఆత్మను హెచ్చించు. దయచేసి నీ విజయంలోనికి మేము ప్రవేశించడం మాకు నేర్పించు. మా ప్రయాసం మాని
నీ కృప ఏలేటువంటి ఆ స్థానము యొక్క అనుభవంలోకి రాగలటకు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం. అంధకార చీకటి శక్తులకు కలవరి విజయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ వాటిని బంధిస్తూ మమ్మల్ని అందరినీ మరోసారి నీ సహాయంగా నీ పాదం దగ్గర పడవేసుకుంటూ నీ రక్తాన్ని మాత్రమే ఆశ్రయిస్తూ మా ప్రభు మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు పేరట ప్రార్థించి అడిగి వేడుకున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Let us read few verses. Ephesians chapter 5 and verse 32. Please open your Bibles and let us read Ephesians chapter 5 verse 32. ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో బ్రతుకుతున్నప్పుడు ఈ క్షణంలో ఎట్లా లోబడాలని ఆలోచించాలా. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు దేవుడు నాకు, నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలా, అంతవరకు ఆలోచన చేసుకుంటే చాలు. ఏ రోజు కీడు ఆ రోజుకి ఏంటంట చాలు. ఇప్పుడు ఏంటి, వాక్యం తెరిచి బైబిల్ చదవండి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నేను లోబడితే చాలు. నేను కూడా చెప్పాను, మరలా ఒకసారి చెప్తాను. యేసుక్రీస్తు ప్రభుని చూసి తండ్రి దేవుడు ఏమన్నాడు, ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందిస్తున్నాను. ఎందుకు ఆనందిస్తున్నాడంట? బోధ చేస్తున్నాడనా, బైబిల్ స్టడీ చేస్తున్నాడనా, భలే ప్రార్థన చేస్తున్నాడనా, సహాయం చేస్తున్నాడనా, మంచి మాటలు చెప్తున్నాడనా? దేనికంట చెప్పండి, గుర్తుంటే చెప్పండి. ఎవరికి లోబడ్డాడంట? మట్టి అయినటువంటి మనుషులకు లోబడ్డాడంట. కంటికి కనిపించేటువంటి మనుషులకు మనం లోబడితే మనం దేవుని కప్పు కింద ఉంటాం. మనం అప్పుడు దేవుడు మెల్లిమెల్లిగా మనల్ని తరిపి చేసే సిద్ధపరుస్తాడు, మన ఉపయోగంలోనికి వస్తాం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 32వ వచనం కలిసి చదువుకుందామండి. దిస్ ఇస్ అ గ్రేట్ మిస్టరీ బట్ ఐ స్పీక్ కన్సర్నింగ్ క్రైస్ట్ అండ్ ద చర్చ్. మరోసారి చదువుదాము. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5:32. దిస్ ఇస్ అ గ్రేట్ మిస్టరీ బట్ ఐ స్పీక్ కన్సర్నింగ్ క్రైస్ట్ అండ్ ద చర్చ్. ఇది గొప్ప మర్మము. బైబిల్లో అనేకమైనటువంటి మర్మాలు ఉన్నాయి. క్రీస్తుని గురించినటువంటి మర్మం అని రాయబడింది, సంఘమును గురించినటువంటి మర్మం అని రాయబడి ఉంది, పునరుత్థానం విషయమైనటువంటి మర్మం అని రాయబడింది, ధర్మ విరోధి విషయమైనటువంటి మర్మం అని రాయబడింది. ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి మొదలగు ఈ మర్మాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. మర్మము బైబిల్ భాషలో దాని అర్థం ఏంటంటే, ఒకటి అప్పటి వరకు అంటే ఒక సమయం వచ్చే వరకు అది మరుగు చేయబడినటువంటి సంగతి అని చెప్పి, అంతే తప్ప ఇంక ఎన్నటికీ అది అర్థం కాదు అన్నట్టుగా కాదు. అంటే మర్మం అంటే దేవుని హృదయంలో ఉన్నటువంటి సంగతి. అది ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి సమయంకి వచ్చిన తర్వాత దట్స్ వెన్ గాడ్ స్టార్టెడ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇట్. అది మర్మం అంటే. అంతటితోనే కాదు, అది మర్మము. అయితే ఆ మర్మము నాకు అర్థం అవ్వాలంటే బైబిల్లో ఏ సత్యం లాగైనా ఏం జరగాల, ఇట్లా రీడింగ్ సరిపోదు. ఏం జరగాలి? అది ఆ సత్యం నన్ను తాకాల. ఆ సత్యం నన్ను తాకాల. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ప్రత్యక్షత లేదంటే జస్ట్ అ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్, బట్ జస్ట్ సో దట్ ఐ కెన్ షో యూ ద డైరెక్షన్. Just imagine that you have a debt. God forbid that you should ever have a debt, by the way. Okay, but just imagine you have a debt of, let's say, a certain hundred thousands of dollars or whatever. Okay, and you are basically hiding and trying to run away and trying to avoid someone that you have to return this money. Imagine, hypothetically, never should happen in your life. And suddenly, as you are sitting in this meeting, okay, some messages come in, right? Your SMS goes up. And your SMS says that, hey, sale for, Black Friday or something like that. What would you do? You'll just let it go. But as you're going through, there's another, notification comes up on your mobile and you see it and it says that, $1 million credited to your account XXX, whatever. I don't know how does it happen in the US. Just imagine you receive such a message. What is going to happen? Em jarugutundi cheppandi. You will first of all try to be certain about it. You will get interested in it. You will begin to look it in its direction. You will perhaps open your bank app. You would verify if the balance is really so or not. Right? That's what you would do. Imagine that it really turns out that you have $1 million now. Okay, what would happen now? Face came at the jump first. వెలిగిపోతుంది. ఇంకేమైతే చెప్పండి? ఆరాధన. ప్రభా, నీ సన్నిధిలో ఉంటే డైరెక్ట్ గా నీ సన్నిధి నుంచి నన్ను ఇట్లా ఆశ్రయించావు ప్రభా. ఒక ప్రశ్న చెప్పు, ఆ $1 million లో నుంచి $1 కాగితమైన పట్టుకున్నావా? చేతికి వచ్చిందా? మరి ఏమొచ్చింది నీ దగ్గరికి? ఏమొచ్చింది? సత్యం అనేటువంటిది. When you shall know the truth shall
సెట్ యు ఫ్రీ. ఎందుకు ఫ్రీ? నువ్వు బంధకంలో ఉన్నావని నీకు అర్థమైతే, ప్రభా ఈ బంధకంలో నుంచి నేను ఎట్లా బయటపడాలా, నా దిగజారిన స్థితి నుంచి నేను ఎట్లా బయటపడాలా, హౌ డు ఐ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై రెచెడ్ సిచ్యువేషన్. వెన్ యూ హ్యావ్, నీకు ఎప్పుడైతే ఆ వేదన, ఆ అన్వేషణ అనేటువంటి నీ హృదయంలో ఉంటుందో, నేను బాగలేను అనేటువంటి ఆ ధీమా, ఆ యొక్క ఖచ్చితమైనటువంటి ఆ సెంటెన్స్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ అపాన్ యువర్ సెల్ఫ్ అది ఉంటుందో, అప్పుడు దేవుని సత్యం ఏం చేయడం మొదలు పెడుతుంది నన్ను చెప్పండి, అది స్వతంత్రులుగా చేయడం మొదలు పెడుతుంది. ఇట్ బిగిన్స్ టు షో ద రిచెస్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేస్, ద రిచెస్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేస్, వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్, వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్, వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. ఇఫ్ యు నాట్ ఈవెన్ షూర్ దట్ యు ఆర్ సిక్, the best of the doctors are not going to be able to help you. And the same thing happens. మర్మము అనేటువంటిది అది దేవుని హృదయంలో దాగించబడినటువంటి సంగతి. ముందు చదువుదామని రండి. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక చదువుదాం ఈ మాట. 3వ అధ్యాయము అక్కడక్కడ చదువుదాము. దాదాపు ఈ యొక్క అధ్యాయం అంతా కూడా మనం చదివితే బాగుంటది. మొదటి వచనం నుంచి తీసుకొని దాదాపు 11వ వచనం వరకు చదువుదామండి. We'll read Ephesians chapter 3 starting from verse 1 alternatively till verse 11. I'm opening verse 1. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. మీ కొరకు నాకు అనుగ్రహింపబడిన దేవుని కృప విషయమై ఏర్పాటును గురించి మీరు How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. మీరు దానిని చదివిన యెడల దానిని బట్టి ఆ క్రీస్తు మర్మమును గూర్చి నాకు కలిగిన జ్ఞానము గ్రహించు, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. And verse 11, according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord. ఈ మర్మము సంఘం అనేటువంటి ఈ సంగతి అంట మర్మముగా, యాజ్ ఎ మిస్టరీ, దిస్ హోల్ ట్రూత్ అబౌట్ ద చర్చ్ రిమైన్డ్ హిడెన్ ఇన్ ది హార్ట్ ఆఫ్ గాడ్. రైట్? Do you understand so far? I'm sure you understand. That God, through all ages, from all eternity, carried this wonderful good news, this beautiful fact, reality of the church in his heart. Just imagine for a second, if you have a secret, a very precious secret that is going to bring a smile on everyone's face, what is going to happen? And you're told that, no, you cannot share that till maybe 6 in the evening. Emaitadi? Kadupu noppi. We would begin, ఇది ఎట్లయినా చెప్పాలా, ఎలాగైనా చెప్పాలా, ఇంకెంత టైం పడుతుంది. I'm not saying that is exactly what happened to God, right? But you must understand that, just imagine if God's heart is filled, హృదయము దేని చేత నింపబడుతుందో ఏమవుతుందంట, out of the abundance of the heart the mouth speaks. ఇప్పుడు దేవుని హృదయంలో ఆది నుంచి ఉన్న ఒకే ఒక పర్పస్ ఉంది. ఏంటి చెప్పండి? యేసుప్రభు ఉన్నాడు. ఇంకెవరున్నారు? యేసుప్రభుతో పాటు సంఘం ఉంది. తన జ్యేష్ఠుడైనటువంటి తన అద్వితీయ కుమారుడు ఉన్నాడు. ఆయనతో పాటు అనేకమైనటువంటి ఆయన పోలికలోనికి వచ్చినటువంటి సహోదరులు ఉన్నారు. దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ థింగ్. దిస్ ఇస్ ద ఫ్యామిలీ దట్ హీ హ్యాస్ ఇన్ హిస్ హార్ట్. అండ్ హీ వాంట్స్ టు pour all his glory in them. Now just imagine if this is the biggest news, this is the most astounding news that God had in his heart from all eternity. And now think that if God would now write from Genesis 1 onwards, all the way through the Old Testament, all the way till the time of Apostle Paul, what would happen to everything that he had been saying? Em jarugutundo cheppandi. Everything that he would say would now have a lining of what? Of the church, of the Christ and the church. అది మొదలుకొని ఇంకా ఆయన మాట్లాడినటువంటి ప్రతి సంగతి, ప్రతి సందర్భము, ప్రతి విషయంలో, ఆయన సృజించినటువంటి సృష్టి అంతట్లో కూడా ఏం కనపడుతుంది? స్పష్టంగా కనిపించదు. కానీ ఏం కనపడుతుంది చెప్పండి? There is this principle.
how do they recognize musicians like someone like Mozart or some of these classical musicians? Because they have a certain style, right? How do they really figure that this is a painting of real Michelangelo? Because his brush strokes are of a certain kind, isn't it? This is called signature style. You know what is God's signature style? You know what is God's favorite brush stroke? Christ and the church. And now, as he is beginning to write the Old Testament and as he is working through history, the mankind, and all the various things which seem to be so much confusing, it might be confusing to us. But in his mind, he can see the pattern. He can see the thing, what he's working towards. He can see basically that's like the biggest anthem that is arising in his heart, Christ and the church. And he does that. And therefore, if you would see for around yourself, right, in everything, if the Lord could open our eyes, we would be able to see Christ and the church. Of course, the fullest revelation of it is only given to Apostle Paul. అందుకే చెప్తున్నాడు కదా, that this dispensation of grace was given to me for you Gentiles. ఇది తనకి ఇవ్వబడిందంట. So it is Apostle Paul who basically, I think I have a spider in my pant right now. And this is basically what has happened. I'm pretty sure. I'm sure that should have taken care of it. అలాగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి ప్రతి సంగతి, ఆయన చేసినటువంటి ప్రతి విషయంలో క్రీస్తు సంఘం అనేటువంటి ఈ నియమము, ఆ యొక్క మూల సూత్రం అనేటువంటిది ప్రతి చోట కనపడుతుంది. ఇప్పుడు మనము వెళ్ళేటువంటి ఆ భాగముకు వెళ్ళక ముందు మీకు ఒక బైబిల్ కొన్ని నియమాలు చెప్తాను. ఇది భక్తులు ఎప్పటి నుంచో చూసినటువంటి సంగతులు, కొత్తవేం కాదు. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ వీఆర్ సమ్మరైజింగ్ దెమ్ టుగెదర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ న్యూ. If this was new, then this would have been new revelation, but that isn't the case, right? This is age old. This is what the servants of God recognize. I'm just putting it together for your benefit. Turn with me to Colossians chapter 2 verse 17. ఏముంది చూడండి అక్కడ. Colossians chapter 2 verse 17. And we'll approach a similar pattern as we did yesterday, Lord willing. We will go kind of, building the background with the introduction and so on, and we will try to get into the meat as soon as possible. Colossians chapter 2 verse 17. If someone would read, please. ఇవి రాబో వాటి ఏంటంటనా, ఇవి రాబో వాటి యొక్క ఛాయే గాని నిజ స్వరూపం ఎక్కడుందంట? క్రీస్తులో ఉందంట. And you might say, well brother, that is about the Sabbaths, that is about the new moons, that is what he's talking about. అంత అర్థమైంది మనకు. No. Every single thing that you see, ఇవి రాబో వాటి యొక్క ఛాయే. Whatever you see these wonderful trees around you, you see those blue skies. ఇవన్నీ రాబో వాటి యొక్క ఛాయే గాని నిజ స్వరూపం ఎవరిలో ఉందంట? క్రీస్తులో ఉందంట. We have several couples over here, right? Husbands and wives. ఏంటవి? రాబో వాటి యొక్క ఛాయే గాని నిజ స్వరూపం ఎక్కడుందంట? క్రీస్తు సంఘంలో ఉంది, right? And so on and so forth. Read another one, Hebrews chapter 8 and verse 5. హెబ్రీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 8వ అధ్యాయం 5వ వచనం. మోషే గుడారము అమర్చబోయినప్పుడు కొండ మీద నీకు చూపబడిన మాదిరి చొప్పున సమస్తమును చేయుటకు జాగ్రత్త పడుము అని దేవుని చేత హెచ్చరింపబడిన ప్రకారము ఈ యాజకులు పరలోక సంబంధముగు వస్తువుల ఛాయారూపకమైన గుడారం ఏంటంట? పరలోకంలో ఉన్నటువంటి సంగతులకు ఇదేంటంట? ఇవి ఛాయ. హెబ్రీ రాసినటువంటి పత్రిక 10వ అధ్యాయం 1వ వచనం. 10వ అధ్యాయము 1వ వచనం అండి. Hebrews chapter 10 verse 1, in case you didn't catch that. రాబోచున్న మేలుల ఛాయ గలదియే గాని వస్తువుల నిజ స్వరూపము కలది కాదు. ఏందంట? రాబో వాటి యొక్క ఛాయే. మనం ఏం చేస్తున్నాం? మనకు ఛాయలు పట్టుకోవడం భలే ఇష్టం. అచ్చా, తెల్లబట్ల ఓకే, నవిల్ సంచా ఓకే, సాపల ఓకే. అచ్చా, ఇది ఆ ప్యాటర్నా? అచ్చా, ఇదే దర్శనం? నో, దిస్ ఇస్ నాట్ దర్శనం. The darshanam is basically very internal. It's very high. But this is how it looks like when it walks and talks. This is how it looks like when it worships, when it gathers around the Lord table. But don't misunderstand it to be the vision. This is the order, not the vision. ఇంకొక సంగతి చూద్దాం రండి.
ఎఫెసీయులకు రాసినటువంటి పత్రికనే 5వ అధ్యాయము 30వ వచనము. తన శరీరమును ద్వేషించిన వాడెవ్వడును లేడు గాని ప్రతి వాడును దాన్ని పోషించి సంరక్షించుకున్నాడు. ఉమ్. మనము క్రీస్తు శరీరమునకు అవయవములై ఉన్నాము గనుక మనము క్రీస్తు శరీరములకు అవయవములై ఉన్నాం. అవయములై ఉన్నాము అని రాశాడు తెలుగులో. కింగ్ జేమ్స్ లో ఏమని రాసింది తెలుసా? చదువుతారా? ఫర్ వి ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ హిస్ బాడీ, ఆఫ్ హిస్ ఫ్లెష్ అండ్ ఆఫ్ హిస్ బోన్స్. ఇదంట మనం యేసు ప్రభు శరీరంలో ఏంటంట మనం వీఆర్ లిటరలీ ఏంటంట ఆయన శరీరంలో ఫ్లెష్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్లెష్ అండ్ బోన్ ఆఫ్ హిస్ బోన్స్. సంఘంకి యేసు ప్రభు అంత దగ్గరకు వచ్చాడు. అయితే ఏంటి ఛాయ గురించి మాట్లాడము, ఎందుకు ఇట్లా అంటున్నామంటే, see when you read the Old Testament, because we are going to go back to the original story of Adam and Eve, you would go back. Before I could take you back over there, I'm trying to build the context. How are we going to read it? How did Apostle Paul read it? Right? As we go over there, we must understand that those things are what? They happen for real. అంటే అలాగా ఆది కాండంలో ఆదాం లేడండి అవ్వలేరా, అది జస్ట్ అట్లా కథలాగా రాశారా? నో 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 100% రియల్. బట్ there is something that is even more real. ఏంటి చెప్పండి? క్రీస్తు సంఘం. ఇవన్నీ రియలే. ఇప్పుడు ఇవన్నీ రియల్ కాదని చెప్పడానికి ఉందా? ఇదంతా హెల్యూసినేషనా? కాదు. దిస్ ఇస్ ఆల్ రియల్. బట్ ద పాయింట్ ఇస్ there is a greater reality that is about to come, Christ in the church. And in comparison to those, that astounding, amazing truth, all of these are what? Just shadows. I'll have you read one more thing in 2 Corinthians. There's another brilliant principle of reading the Bible, particularly when you read the Old Testament. 2 Corinthians chapter 3 and verse 14 to 16. అందరం కలిసి చదువుకుందాము. చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకుందాం. But their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is taken away in Christ. But even unto this day, when Moses is read, meaning the Old Testament is read, the veil is upon their heart. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. ఏంటంట? పాత నిబంధన చదువుతున్నప్పుడు ఇది వరకు ఏముంటదంట? ఒక సాధారణంగా ఒక ముసుగు ఉంటదంట. వేల్ అనేటువంటిది ఉంటది. ఎందుకు వేలు? ఎందుకంటే there is a mystery behind it. And as we said, in the fullness of the dispensation of time, God brought it forth. But till such a time, it was almost like, he was saying about it what he wasn't saying about. Right? And in order to see it, how do you see it? How do you see it? T-shirt వెనకాల చదివితే సరిపోద్దా? పొద్దున్నే వాట్సాప్ గ్రూప్ లో వచ్చే చదివితే సరిపోద్దా? క్యాలెండర్ లో వచ్చే ఏమంటారు ఆ దిన వాక్యం ఒకటి చదివితే సరిపోద్దా? None of that is going to help you. Right? ఇది ఎట్లా సరిపోద్దంట? ఎట్లా how are we going to be helped అంట? The moment we turn to the Lord, as we turn to Christ, that veil is taken away only in Christ. So as you read the Old Testament, you must put the lens of Christ and you must see it. And trust me, dear brother and sister, it would be a great blessing to your own individual life, to your family, to your assembly, and as a body of Christ, if we begin to see everything in the context of Christ and the church. Trust me, the smallest of your decisions, you begin to put Christ and the church, and you watch for yourself if the Lord doesn't bless it. You try to bring in Christ and the church into the smallest of the matters. If it is just a choice of, what kind of dress you're going to purchase for your birthday, try doing that. Christ and the church. If it is a matter of your employment, think about it in these terms. Lord, well, I want to serve you. I want to be with a body of believers who are exalting your name, who understand the body life, and I want to be with them to worship you. I want to serve you, Lord. I want to know you. I want to know you and your Christ, and I want to know in your church. Try that and see if the miracle doesn't happen. You want to build a house. You want to purchase a house. And I hope that you have many of them. Put the same thing. Trust me, this is the ultimate vision that God has in his heart. It's not so much about sin at all. Let me tell you, because there are a lot of young people, you want to overcome sin in your life?
temptation in your life? You want to be sanctified? You want to make the right decisions? Trust me, begin seeking Christ and the church. And trust me, all of these things are going to just dissolve. You'll begin to see that they just dissolve, never to be found again. What we have done is we put the cart before the horse. ఎడ్ల బండికి ఎడ్లు ఎక్కడ ఉన్నాయంట? వెనక పెట్టాము. ఎడ్ల బండి ఎక్కడుంది? ముందుకు వచ్చింది. అండ్ వీఆర్ ప్రేయింగ్ హార్డ్ అబౌట్ ఇట్. పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడు, ప్రభా ఇది బండి ఎందుకు కదలట్లేదు? The order is missing. So as we approach the Old Testament, what should happen? We don't read them as isolated things. In fact, from now on, 2 Corinthians 5 అధ్యాయంలో అద్భుతమైనటువంటి మాట చెప్తాడు. And I think we'll read that in a context here. From now on, nothing in the flesh అంటాడు పౌలు. Nothing in the flesh. పౌలు ఏమంటాడంటే not even relations I'm going to consider in the flesh anymore. Anything that he's now seeing in his life, he's doing in his life, every ministry, every attempt, every gospel, every campaign, every missionary journey, everything is now seeing it through the lens of Christ and the church. And boy, was he blessed. And he brought such a blessing. Now, with that said, let's go to the grand story of the Old Testament. Let us go to Genesis chapter 2. Genesis chapter 2. You might think that, well, brother, we thought, it might be something more meaty. What are you taking us back to the Garden of Eden? So, Genesis chapter 2, and let's read a few verses. And chapter 2 and verse 18 onwards. Okay, let us read this together. And we'll read it all the way through verse 23, and then we're going to come back and evaluate each one of those verses. Let's start reading at verse 18 together. And the Lord God said, "It is not good that a man should be alone, and I will make him and help meet for him. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an help meet for him. And the Lord caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, Now this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man." Verse 24, we'll finish that part. "Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh." ఇది కొత్త నిబంధనలు ఎక్కడ చదివాం మనము? గుర్తొస్తుందా? రావట్లేదా? ఎక్కడ చదివాము? మనము మళ్ళీ చదువుదాం. అక్కడికి రండి. Ephesians chapter 5. Keep your hand in Genesis and come with me to Ephesians 5:30. అక్కడ నుంచి చదువుదామండి. 5:30 నుంచి కింద వరకు చదువుదాం. 32 వరకు చదువుదాం. "For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and the two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church." ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పండి, ఈ రెండింటి దాని అర్థం ఏంటి? పౌలు పాత నిబంధన చదువుతుంటే పౌలుకి ఎవరు కనపడుతున్నారు? పౌలు ఆదికాండం 2వ అధ్యాయం చదువుతుంటే పౌలుకి ఎవరు కనపడుతున్నారు? Christ and the church. And trust me, what Paul is basically saying, there are several things that are mysterious, but I have decided to speak only concerning Christ and the church. Why? Because that's the ultimate issue of this universe. That's the ultimate controversy. That is the ultimate ground of this universe where the battle is going to be fought. That is the only thing against which the entire armies of the enemy are going to rally against. That is the one thing that God is after. And Paul is saying that, well, I've made up my mind. I speak concerning Christ and the church. Dear brother and sister, young brothers particularly, as you begin to, venture into ministry and so on and so forth, I very strongly encourage you to learn from this great, wonderful apostle, this honored servant of God. He made up his mind that every time he speaks, he's going to speak only of what? Christ and the church. And trust me, you read any of his 13 epistles. Has he ever departed from that principle?
He never departs from that principle. One of the things that I heard is like, you if you throw a challenge at Paul, there is one challenge he's going to fail. You know what is that challenge? If you tell him, speak 5 sentences without using the word Christ, I challenge you, go read the New Testament. He cannot do that. ప్రతి 5 మాటల్లో ఎవరు వస్తారు? మనకు నిన్న క్రికెట్ అప్పుడు So Paul, as he's reading the Old Testament, what is the lens that he's using? How is he doing? He's applying the principle of 2 Corinthians, where chapter 3, where as you turn to the Lord, the veil is taken away. And even now, it is nothing special for Paul himself. If we humble ourselves and as we look into the truth with the lens of Christ and church, this is going to become absolutely open to us. Right? Now, we are looking at the story of Adam and Eve. Now, tell me, who is Adam? Adam evaru cheppala? Amma? Adam is the first man. Brilliant. Nathan, you want to take a shot? Eve's husband. Sorry? Eve's husband. He's Eve's husband. See, that's a clever one. Eve's husband. Wow, I'll remember that. రోమా పత్రిక 5వ అధ్యాయం 14వ వచనము చివరి మాట. Romans chapter 5 verse 14. రోమా పత్రిక 5వ అధ్యాయం 14వ వచనము చివరి మాట. చదువు నాన్న, తీస్తే చదివేసి. Nevertheless, we are trained from Adam to Moses, Ah. even over death that had not been after the thinking of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Adam is the figure or type or the shadow of him who was to come. You understood why I told you about that whole shadow principle? Adam ఎవరంటండి? రాబో అని గురుతు. He is the figure of him who was to come. ఏంది ఆదాము, అంత గంభీరమైనటువంటి ఆదాము, మన 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 ఏమంటారు, మన మన రేస్కే హీఈస్ లైక్ ది ద ప్రోజినేటర్, రైట్? మూల పురుషుడు అంటారు కదా. ఆయన అంతా కలిపితే ఏంటంటే ఆయన రాబో అని గుర్తు, రాబోవాడు. మనం అడగొచ్చు, ఎవరు వస్తున్నారని చెప్పి. ఎంతో మంది వచ్చారు కదా, పోయారు కదా. దేవుని మనసులో ఒక్కడే ఉన్నాడు రావాల్సినటువంటి వాడు. ఎవరు చెప్పండి? యేసు క్రీస్తు ప్రభు. నీ మనసులో ఉన్నాడా రాబోవాడు అని చెప్పి? The figure of him who is to come. Are you in some form and shape living in the reality, in the dread fright of that matter, that he's going to come one day? That we all shall stand before the Bema judgment seat of Christ? మనం చేసినవన్నీ కూడా తూకంలోనికి వస్తాయి తెలుసా? Every thought, every word, every deed, every desire, every intention, every motive would be put on scales. Every empty word, every futile word that we just threw around, everything we thought was like quote unquote funny, all of that before the Bema judgment seat of Christ is going to come. Adam ఎవరంటండి? రాబో అని గుర్తు. He is the figure of one who was to come. అక్కడ మరి అవ్వ ఎవరు చెప్పండి? ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరు చెప్పండి? అవ్వ అవ్వ సంఘమే అక్కడ. ఇంకా మీరు కనెక్షన్ చేయలేకపోతే ఎట్లా? మ్యాప్ పనిచేయట్లేదు అనుకుంటా, చూసుకోండి. అక్కడ ఉన్నటువంటి అవ్వ ఎవరో కాదు, ఆమె సంఘానికి గుర్తు. ఆదాము అవ్వల ఈ యొక్క సందర్భము చదువుతా ఉంటే పౌలుకి ఎవరు కనపడుతున్నారంట? క్రీస్తు సంఘం కనపడతా ఉందంట. అదే సందర్భంలో హీస్ కోటింగ్ ఇన్ ది న్యూ టెస్టమెంట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ పినికల్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అంటారు ఎఫెసీ పత్రికను. ఆ పత్రికలు ఏం కనపడుతుంది? అట్ ద పీక్ ఆఫ్ హిస్ రెవల్యూషన్ ఏం కనపడుతుందంట ఆయనకు? సంఘ ప్రత్యక్షత యొక్క పీక్ దగ్గర ఏం కనపడతా ఉంది? ఆది కాండంలో ఆ మొదటి అధ్యాయంలో కనిపించినటువంటి ఆదాము అవ్వలు కనపడతా ఉన్నారు ఏదెన్ తోటలో. And this brings us to a second principle of how you read the Bible. మీరు వినింటారు, అన్న వాళ్ళు చాలా మంది చెప్పారు కదా, there is a principle of first mention. When is something mentioned the first time? There is also a principle of last mention. But there is also something more subtle. Always remember, and this one brother Watchman emphasize a lot, that before the Lord goes on to explain something in detail, or before the Lord shows you the train of his thought of what is basically going to come, what he will do is he will show what is in his heart.
జరగబోయేటువంటి సంగతులు వివరించక ముందు ఏం చేస్తాడంటే తన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ పర్ఫెక్ట్ మోడల్ ఉంది కదా, ఆ పర్ఫెక్ట్ మోడల్ మొదటిసారి చూపిస్తాడు. సెవరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ద బైబిల్. ఆదికాండము, ఏదైనా తోటలో వారు పండు తినంత వరకు కనిపించే ఆదికాండం ఉంది కదండి, దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ టు వాట్ యూ వుడ్ సీ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ at the very end. And in fact, those are the only places in the Bible where there is no sin. మరి ఎందుకు ఇక్కడ ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాం? మనం దాన్ని ఎట్లా చూస్తామంటే we will see it as that, okay, so God is, oh, there was no sin at that time. That is in the point. Well, that is the point. But the greater point is this, that God is trying to show what is ultimately in his mind. Ultimately in his mind ఏం జరగాలంట? ఏం జరగాలి చెప్పండి? యేసు ప్రభు సంఘము కలిసి ఏం చేయాలంట? మనం పడతాం కదా, పాడుతూ ఉంటాము, ప్రభువా నీ రాజ్యము, దట్ యువర్ కింగ్డమ్ మే కమ్. ఏంటి కింగ్డమ్ అంటే? టు బి ఏబుల్ టు రూల్, టు రెయిన్, టు సబ్డ్యూ, టు హ్యావ్ డొమినియన్ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్. ఆదాము వాళ్ళకి ఏం చెప్పాడు చెప్పండి? అదే కదా చెప్పింది. చదవండి ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయము 27-28 వచనాలు కలిసి చదువుకుందామండి త్వరగా. So God created man in his own image, and in the image of God created he him, male and female created he them, and God blessed them and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. ఏంటిది? దేవుడున్నాడు, దేవునితో అన్యోన్యమైనటువంటి సహవాసంలో ఆదామవ్వలు కలిసి ఏం చేస్తున్నారంట? సమస్తము పైన ఏలుబడి చేస్తున్నారంట. దిస్ ఇస్ అల్టిమేట్లీ వాట్ ఈస్ సపోజ్ టు హ్యాపన్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఏజ్. లాస్ట్ కి జరగాల్సినటువంటి సంగతి ఇదే. దిస్ ఈస్ ద మోడల్, ది రెఫరెన్స్ బేస్, ద ప్రోటోటైప్ basically God has in his mind, right? And now after having shown that, he is going to depart to show what is the reality of this. రియాలిటీలో ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి? They eat the tree that the God forbids them, and from there on the human history unfolds. Same principle. You know, in the Old Testament, there are, మీరు రాజులు ఎంతమంది వచ్చారు, ఇజ్రాయెల్ రాజులు ఎంతమంది వచ్చారు మీరు లెక్క వేస్తే ఎంతమంది వచ్చారు తెలుసా అండి? ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారు అలాంటివి? మీ బ్యాంక్లో ఎంత అమౌంట్ ఉంది తెలుసా? మీ కాలేజ్ సర్టిఫికెట్లు ఎక్కడున్నాయో తెలుసా? కాలేజ్ సర్టిఫికెట్లు ఎక్కడున్నాయో తెలుసా? మీ కాలేజ్ సర్టిఫికెట్లు ఎక్కడున్నాయో తెలుసు. మీ బ్యాంక్లో ఇప్పుడు ఎంత అమౌంట్ ఉందో తెలుసు. దేవుని వాక్యంలో ఏముంది? కనీసం అన్వేషణ, టేక్ అ షాట్, ఆ బ్లైండ్ షాట్ అట్లీస్ట్. ఎంతమంది నిండొచ్చు పాత నిబంధనలో? రాజులు, ఇజ్రాయెల్ రాజులు అందరు కలిపి, యూదా రాజులు, ఇజ్రాయెల్ రాజులు. అక్క అక్క ఆల్మోస్ట్ కరెక్ట్ చెప్తున్నారు. ఎంతమంది ఉన్నారు తెలుసా అంటే అండి? 39 ఉన్నారు. ఆ మిస్సింగ్ వన్ ఎవరు చెప్పండి? కొత్త నిబంధనలో కనపడతాడు. ఎవరు? మత్తయి సువార్తలో కనపడతాడు రాజు. ఎవరు చెప్పండి? పలకండి, ఉన్న దయ్యాలు పోతాయి. యేసు క్రీస్తు ప్రభు. ఒకసారి అంట ఇట్లనే ఎవరో వాక్యం చెప్తున్నారంట, నాలాంటి అనామకుడు ఎవరో వాక్యం చెప్తుంటే పక్కన వెనకాల భక్సింగ్ గారు కూర్చున్నారంట. ఇది అంకులో లేవు చెప్పి విన్నాను, ఇది జేసీరావు అంకుల్ చెప్పింటే విన్నాను నేను. అక్కడ కూర్చున్నారంట. అయితే ఈ మహానుభావుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఊగిపోయి జీసస్ జీసస్ అని చెప్తున్నాడు వాక్యము. వెనకాల నుంచి దైవజనుడు ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా? లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఏంటంట? ఎట్లా పడితే ఎట్లా పలికేవా పేరు. ఏమంటున్నాడు వెనకాల కూర్చొని? ఒరే నాయన నీకు అర్థం కావట్లేదు, ఆయన ఎవరు? ఏంటంట? లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. భూమి ఆకాశమును సమస్తము చేసి సమస్తం నిర్వహిస్తున్నటువంటి వాడు. ఇవ్వు ఆ గౌరవం, ఇవ్వు ఆ మర్యాద, ఇవ్వు ఆ భయంలో బ్రతుకు. సరే చెప్పండి, ఎవరంట? ఆ రాబోయేటువంటి 40వ రాజు ఎవరు చెప్పండి? చివరి రాజు. 40 అనే సంఖ్య తెలుసు కదా, ఇప్పుడు అదంతా వివరించడానికి సమయం లేదు. యు నో వాట్ 40 బేసిక్లీ మీన్స్ ఇన్ ద బైబిల్. ద 40th కింగ్ ఇస్ ద కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ అండ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ లార్డ్స్. అయితే ఈ 40 రాజులు వచ్చారు కదా, ఈ 40 రాజులు రాకముందు ఒక రాజు వచ్చాడు. ఎవరు చెప్పండి? కథ అంతకు మనకు ఒక షార్ట్ కట్ లో ముందు ఒక మోడల్ కనిపించింది. ఎవరిలో కనిపించింది చెప్పండి? ఆ మోడల్ సౌల్లో, దావీదులో మోడల్ కనపడుతుంది. మనుషులు వచ్చేటువంటి, మానవుడు కోరుకున్నటువంటి రాజులు, ఆ తర్వాత దేవుడు కోరుకున్నటువంటి రాజు. ఈ మోడల్ చూపించిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు? మనుషులు కోరుకున్నటువంటి రాజులు వస్తారు, ఆ తర్వాత దేవుడు కోరుకున్నటువంటి రాజు చివరిగా వస్తాడు. దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్. గాడ్ ఆల్వేస్ స్పీక్స్ ఫస్ట్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ భక్తితో చక్కగా మనం దేవుని వాక్యముని శ్రద్ధగా అట్లా విభజించి రైట్లీ డివైడింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, డోంట్ యూజ్ దోస్ టర్మ్స్ వితౌట్ నోయింగ్ వాట్ దే రియలీ మీన్.
మనం అట్లా చేసుకుంటే చక్కగా మనకు దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఎవరు కనిపించారు చెప్పండి? ఆ? సౌలు కనిపిస్తాడు. సౌలు మీద ఉన్న అభిషేకం ఎలాంటిదంట? మట్టి బుడ్డిలో ఉన్నటువంటి తైలంతో అభిషేకం చేయబడ్డాడంట. దావీదు మీద ఎలాంటి అభిషేకం ఉందంట? కొమ్ములో ఉన్నటువంటి తైలంతో అభిషేకం చేయబడినటువంటి. ఈ ఇద్దరు కథనే ఇట్ దెన్ ప్లేస్ అవుట్. And likewise, and so on and so forth. Wherever you slice the Bible, you'd always see this thing. There is an initial portion where the Lord is putting his heart before you, and then he goes on to explain. And this is exactly what is happening in Genesis as well. Before man's history can really play out, God is showing what is in his innermost heart. He's showing basically a glimpse into that mystery which is hidden in the heart of God. ఎఫెసీ పత్రిక 3 రాయబడింది కదా, దేవుని హృదయంలో దాగి ఉన్నటువంటి మర్మమును ఇక్కడ ఆది కాండంలో మనం కొంతగా అట్లా మస్కగా we can see it. Not in all its totality, but we can see it nonetheless. Let us go into the thing itself now, right? చదవండి దయచేసి 18వ వచనం, ఆది కాండం 2వ అధ్యాయం 18వ వచనం. మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు, వానికి సాటి అయిన సహాయమును వాని కొరకు చేయుదునని కొనెను. సాటి అయినటువంటి సహాయము వాని కొరకు. ఇప్పుడు చూడండి, జస్ట్ ఇమాజిన్ లైక్ మనం కూడా మ్యారేజ్ అలయన్సెస్ చూసినప్పుడు మన పిల్లలకు ఏం చూస్తాం? వాళ్ళు చక్కగా అంటే ఒకరికొకరికి కంపేరబుల్ గా కాంప్లిమెంటరీగా ఉన్నారా లేదా అనేది మనం గమనించుకుంటాం, రైట్? గాడ్లీ ఆఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ బేసిక్లీ ది లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ ది కాన్వర్సేషన్. దైవభక్తి కలిగినటువంటి వారా, ఎలాంటి అనుభవంలో ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏం చదువుకున్నారు, ఎందుకు వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ హౌ కాంప్లిమెంటరీ దేర్ ఆర్. ఇప్పుడు అనుకుందాము, అంబానీ కొడుకు పెళ్లి అనుకుందాం. ఇప్పుడు తనకు వెతకాలనుకోండి వధువుని, ఎట్లా పడితే అట్లా వెతుకుతామా? ఎందుకు? అంబానీ కొడుకుకే వధువు వెతకడానికి ఎంత కష్టమైతే మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు దేవుని కుమారుడికి వెతకాల వధువు అంటారు కదా, ఈడు జోడు. దే షుడ్ లుక్ కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్. నిన్న రాత్రి మనం విన్న సంగతులు, ఆ వరుడు ఎట్లున్నాడంట? హౌ ఇస్ ద బ్రైడ్ గ్రూమ్ చెప్పండి. ఈ పాటికి ఇంకా మీకు అది కంటతో వచ్చేసేయండి. అలా ఏంటో తెలుసా? దినవలంతమందు ఏంటంట, తన కుమారుని లో మనతో మాట్లాడుతున్నాడు, అలాంటి వాడంట. ఇంకేంటంటే చెప్పండి, ఆ కుమారుని సమస్తమునకు వారసునిగా చేశాడంట, అలాంటి వాడంట. ఇంకేంటి చెప్పండి, ఆయన ద్వారా దేవుడు ప్రపంచములను నిర్మించినాడంట, అలాంటి వాడంట. తన మహిమ యొక్క తేజస్ అంట, అలాంటి వాడంట. తన తత్వం యొక్క మూర్తిమంతం అంట, అలాంటి వాడంట. ఇంకేంటంట, తన మహత్త గల మాట చేత సమస్తము కూడా నిర్వహించుచుండి. ఈజ్ అప్హోల్డింగ్ ఆల్ థింగ్స్ బై హిస్ వర్డ్. ఇంకేంటంట, పాపం విషయమైనటువంటి శుద్ధీకరణ తానే చేసి దేవదూతల కంటే శ్రేష్టమైన నామం పొంది అంటే మహామహునికుడి పార్శ్వమున. ఇప్పుడు ఆయనకు వెతకాల అమ్మాయిని, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వుడ్ ఆస్క్ మీ, దిస్ ఇస్ మై లిటిల్ మైండ్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. The entire human history and all of this God is putting up with, all of the evil around us and all of man's disobedience and everything, that is nothing but the journey basically to seek the bride. ఇంత పెద్ద జర్నీ బ్రదర్. మరి అక్కడ ఎవరున్నారు? అక్కడ ఎవరు చెప్పండి? అదే అన్న మంచిగా పలుకున్నారు చూడండి, యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఉన్నాడు అక్కడ. ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఆయనకి వధువు వెతుకుతున్నారు. అబ్రాహాం చెప్పాడు కదండి, ఆది కాండంలో తెలుసు కదా మనకు 24వ అధ్యాయంలో. అబ్రాహాం పంపించాడు. ఎవరిని పంపించాడు చెప్పండి? ఎలియాజర్ని పంపించాడా? ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ బైబిల్ స్టడీ, బట్ జస్ట్ గో బ్యాక్ అండ్ చెక్. ఎలియాజర్ పేరు ఉండదు అక్కడ. ఏమని ఉంటది? ఎస్, దాసుడు, మనుషుడు, పెద్ద దాసుడు. ఎందుకు తెలుసా? డ్రై గెస్సింగ్ లిటిల్ బిట్. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన గురించి చెప్పుకుంటున్నాడు అక్కడ. రాసిందంతా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బైబిల్. అండ్ దేర్ ఈస్ అ పర్టిక్యులర్ పిక్చర్. అక్కడ హీ హాస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హిజ్ ఓన్ క్యారెక్టర్. హీ హాస్ టు పిక్చరైజ్ హిజ్ ఓన్ క్యారెక్టర్. ఎంత తగ్గింపంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి, అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనమే మన క్యారెక్టర్ అయితే ఏం చేస్తాం, కొంత క్యామియో ఇస్తాం అక్కడ, ఇంకా చూపిస్తాం ఇట్లా. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? ఆ మనిషికున్న పేరు కూడా పక్కన పెట్టాడు. ఏమంటున్నాడు? దాసుడు, ఆ దాసుడు, మనుషుడు, పెద్ద దాసుడు. అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. ఏం మాట్లాడుతున్నాం మనం? సరే, ఆ కథలో గమనిస్తే
ఎలియజర్ ప్రయాణం అవుతున్నాడు. చివరికి ఎవరు కనిపించారు చెప్పండి? రెబెక్కా కనిపించింది. కనుగొన్నాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? రెబెక్కను మరలా క్షేమంగా భద్రంగా తీసుకొని ఎవరి దగ్గర తీసుకొని రావాలా? ఇస్సాక్కి చేర్చాలా. That is all what human history is. That is all that is playing out. And trust me, dear brother and sister, as a believer in Christ, as someone who claims to know the Lord Jesus Christ, as someone who claims to, have been raised in this fellowship, ఈ సంఘంలో ఉన్నాం, ఈ దర్శనంలో ఉన్నామని చెప్పుకునేటువంటి, if you depart from anything from that, you are doing great injustice to the cause of Christ itself. దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి దర్శనం, మన పితరులకు ఇచ్చినటువంటి దర్శనం, సంఘ దర్శనం, దాని నుంచి మనం ఏమైతున్నట్టు పదాలు వాడుతున్నాం తప్ప we have just gone back eons and ages. You could do anything. You could do something new. God doesn't need anything new. ఈ ప్రయాణంలో ఎవరికి వెతుకుతున్నారంట? సాటి అయినటువంటి సహాయము. And I dread the fact that when of course there are principles for married life over here, but I still shrink away from this thought that in my marriage this word was spoken. These same things were applied basically to me and my wife. I dread that. పౌలు చదివిన వెంటనే ఏమంటున్నాడు? ఈ మర్మం గొప్పది, నేనైతే క్రీస్తు మరి సంఘమును గురించి చెప్పుచున్నాను. అమ్మో, ఇలాంటి సంగతులు రిడ్యూసింగ్ ఇట్ టు మై లెవెల్, నాకు వర్తించేసుకొని అంతటితోనే అని చెప్పి దానికి గీత గీసి పరిమితి వేసి ఇంతటితోనే అయిపోయింది, ఇదే దేవుడు ఇక్కడ ఇది చెప్తున్నాడు. ఫ్యామిలీ, యాజ్ ద ఫ్యామిలీ వాజ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. ఫ్యామిలీ వాజ్ నాట్ నెవర్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. Family is basically a shadow of the final family, the household of God that will finally be seen. ముందుకెళ్దాం రండి. ఇంకేం చేశాడంట ఆదామును చూడండి. 19వ వచనం చదవండి అన్న. దేవుడైన యెహోవా ప్రతి భూజంతువును ప్రతి ఆకాశ పక్షిని నేల నుండి నిర్మించి ఆదాము వాటికి ఏ పేరు ఇక్కడ ఆగుదాం. ఏంటంట? కనిపించేటువంటి ప్రతి దానిని కూడా ఎక్కడి నుంచి చేశాడంట దేవుడు? ఎట్లా చేశాడంట? మట్టి నుంచి చేశాడంట. మీకు ఒక మాట చెప్తాను. కంటికి కనిపిస్తున్నటువంటి వలయంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సంగతి కూడా అది మట్టిలో నుంచే వచ్చింది. ఈ మైక్ కూడా ఎక్కడో చోట మట్టిలో నుంచి తీసినటువంటి ఖనిజాలతోనే తయారు చేయబడింది. వుడ్ యు అగ్రీ టు దట్ ఆర్ వుడ్ యు డినై దట్? రైట్? ఎనీథింగ్, వెదర్ దట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్ ఎనీథింగ్, అన్ని కూడా ఈ మట్ల నుంచి వచ్చింది. చెట్టు మట్ల నుంచి వచ్చింది. మనం కూడా ఏంటంటే వీఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్ విచ్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్లీ కమ్ త్రూ దట్ ఫుడ్ చైన్ ఇన్ టు అస్. అన్ని కూడా మట్ల నుంచి వచ్చాయి. కీప్ దట్ థాట్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, ఆ తర్వాత ముందు చదవండి. ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెట్టునో చూసుటకు అతని యొద్దకు వాటిని రప్పించెను. ఆదాము యొక్క ఘనత ఎలాంటిదంటే ఆదాము ప్రతి దానికి పేరు పెడతాడు. పేరు పెట్టడం అంటే, పేరంటే ఏంటి అర్థం చెప్పండి? పరిచయం. పేరంటే వివరణ కదా. ఇస్సాకు అంటే అర్థం ఏంటి? నవ్వు అని అర్థం. అంటే ఆనాడు తనకు నవ్వు వచ్చింది, దేవుడు నవ్వు రప్పించాడు అని చెప్పి ఇస్సాక్ ఏమని పేరు పెట్టారు? నవ్వు, ఇస్సాక్ అని పేరు పెట్టారు కదా. యేసు అంటే తన ప్రజలను వారి పాపముల నుంచి రక్షిస్తాడు కనుక తనకేం పేరు పెట్టబడిందంట? యేసు అని పేరు పెట్టబడింది. అంతేనా? ప్రతి దాని వివరణ ఎవరిస్తున్నారంట? యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇస్తున్నాడు. I hope I can convey this thought to you. But imagine that there was a day in this creation where everything was brought before Adam. ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే ఎవరు ముందుకు వచ్చినాయి? యేసుక్రీస్తు ప్రభు ముందుకు వచ్చినాయి. ప్రతి దానికి దాని స్థానము, దాని స్థలము, దానికి ఉన్నటువంటి స్థాయి, దానికి ఉన్నటువంటి పని, దానికి ఉన్నటువంటి పరిచయము ఎవరు చెప్పారంట? యేసుక్రీస్తు ప్రభు. పెద్ద హిమాలయ పర్వతాలు వచ్చాయి. ఏమని పెట్టాడు ఆదాం పేరు? హిమాలయ అని చెప్పాడు. అది వెళ్ళిపోయింది అట్లా చెట్టు. ప్రశాంత మహాసాగరం వచ్చింది. ప్రశాంత మహాసాగరం అంటే తెలుసా అండి? తెలుసా? తెలియదు. అన్ని నేర్చుకోండి, అన్ని భాషలు నేర్చుకోండి, అన్ని నేర్చుకోండి. లెర్న్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్. దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ లైఫ్ టైమ్ దట్ యూ కెన్ లెర్న్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ క్రైస్ట్. ఆ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎట్లయినా వాళ్ళ శేబ దేశ ప్రాణులాగా ఏడవాలి మనం. అయ్యో ప్రభా, సగం కూడా రాలేదే అని చెప్పి. కనీసం సగం అన్న తెచ్చుకున్నాం ఇక్కడ. అయితే ఏంటంట? పెసిఫిక్ మహాసముద్రం, ప్రశాంత మహాసముద్రం, అగాధమైనటువంటి జలాలు ఉన్నాయి దాంట్లో. మెరియానా ట్రెంచ్ అని చెప్పి కొన్ని ఉన్నాయి దాంట్లో. అది ఎంత లోతుగా ఉందంటే అక్కడ సూర్యుని వెలుగు కూడా వెళ్ళదంట. అలాంటి లోతులు ఉన్నాయి. అవి వచ్చినాయి ఆదాం ముందు. ఆదాం పేరు పెట్టాడు ఏంటి? ప్రశాంత మహాసాగరం పెట్టాడు. పెద్ద బ్లూ వేల్ వచ్చింది. బ్లూ వేల్ ని పేరుని పెట్టాడు. అన్ని చెప్తున్నాడు, అన్నిటిని వివరిస్తున్నాడు. దేంతో అయినా సెటిల్ అవుతాడా? దేనికైనా ఆదాం అని పేరు పెడతాడా అని చూశాడు దేవుడు.
మీకు మాట అర్థమవుతుందా? నేను చెప్తుంది. అవ్వ వచ్చిన తర్వాత అవ్వకు పేరు పెట్టాడు. ఏం పేరు పెట్టాడు? నరుల్లో నుంచి తీయబడింది కనుక. అంటే తన పోలిక ఎందులో అయినా కనపడుతుందా, తనకు దగ్గరలో ఏదైనా కనపడుతుందా అని చెప్పి దేవుడు హీస్ ప్రొబేటింగ్ ఇట్. అండ్ ఐ కెనాట్ బేసిక్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్, బట్ యు గెట్ ది ఐడియా వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే. క్రైస్ట్ ఈస్ ఇవాల్యుయేటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. హీస్ ట్రైంగ్ టు సీ వాట్ ఈస్ మై ఈక్వల్. నాకు సమానమైనటువంటిది ఏంటి, నాకు తగినది ఏంటి, వాట్ ఈస్ కాంప్లిమెంటరింగ్ మీ. నీ జీవితం ఎలాగుంది, నా జీవితం ఎలాగుంది? ఇస్ ఇట్ కాంప్లిమెంటరింగ్ క్రైస్ట్? అది చూసి అంటాడు, అరే నీ చదువు బాగుంది, ఇట్స్ కాంప్లిమెంటింగ్ మీ. నీ భక్తి బాగుంది, ఇట్ ఈస్ కాంప్లిమెంటింగ్ మీ. నువ్వు పెట్టుకున్న స్పెక్ట్స్ బాగుంది, ఇట్ ఈస్ కాంప్లిమెంటింగ్ మీ. నువ్వు వేసుకున్న టీషర్ట్ బాగుంది, ఇట్ ఈస్ కాంప్లిమెంటింగ్ మీ అంటాడా? అనలేడా? ఏముంది ఏముంది ఏసయ్యా, నీకు ఏం కావాలో చెప్పి నేను సండే ఆరాధన చేస్తున్నా సరిపోద్దేమో. For this reason Christ both died and rose again, that he might be, చెప్పండి, the Lord of the dead and the living. It is for nothing less that he's going to settle down. He's nothing going to settle down for nothing less. అన్నిటిని కంపేర్ చేస్తున్నాడు, అన్నిటిని చూస్తున్నాడు, అన్నిటికీ పేరు పెట్టాడు, అన్నిటికీ వివరణ ఇచ్చాడు, అన్నిటికీ స్థానం ఇచ్చాడు, స్థలం ఇచ్చాడు, పని ఇచ్చాడు, పంపించేశాడు. కానీ ఏం దొరకలేదంట అన్న, చదవండి. జీవము గల ప్రతి దానికి ఆదాము ఏ పేరు పెట్టినో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. ఆ. అప్పుడు ఆదాము సమస్త పశువులకును ఆకాశ పక్షులకును సమస్త భూజంతువులకును పేర్లు పెట్టెను. ఉమ్. అయినను ఆదామునకు సాటి అయిన సహాయము అతనికి లేకపోయెను. ఆదాముకు సాటి అయినటువంటి సహాయం లేకపోయాను. దాని అర్థం ఏంటి? హీ సో ఫార్ సెపరేటెడ్. క్రైస్ట్ ఇస్ సో డిఫరెంట్. క్రైస్ట్ ఇస్ సో యూనిక్, సో అమేజింగ్లీ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్రియేషన్, ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్. ఏంటంటే ఆయనకు సాటి అయినటువంటిది హెల్ప్ విచ్ ఇస్ మీట్. హెల్ప్ విచ్ ఇస్ మీట్, సాటి అయినటువంటి సహాయము. సహాయం అంటే సహకరించగలిగేటువంటిది, సంథింగ్ దట్ క్యాన్ బి ఆఫ్ సమ్ హెల్ప్. ఇప్పుడు అన్న మోషన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, హీస్ ప్రాబ్లీ పికింగ్ సంథింగ్ అప్. నేనేం చేస్తాను, ఇట్లా నిలబడతానా? చెప్పండి, ఏం చేస్తాను నేను? పెద్ద హీస్ డూయింగ్ సంథింగ్, సో ఐ వుడ్ బేసిక్లీ కమ్ అలాంగ్ సైడ్, రైట్? అన్న నేను ఎత్తకపోయినా కూడా ఇట్లా చేయబెడతాను కనీసం, అవునా? అది మర్యాద. అది ఇప్పుడు యేసు ప్రభు చేస్తున్నటువంటి గంభీరమైనటువంటి కార్యములలో ఏం వెతుకుతున్నాడంట? సాటి అయినటువంటి సహాయం, సహకారం చేయగలిగిన. అసలు ఎవడన్నా ఉన్నాడా? అలాంటి ఏదైనా సృష్టి ఉందా? నా మనసులో, నా తలంపులో, నాకున్నటువంటి సంకల్పంలో చేయదగినటువంటిది, నన్ను అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటిది ఎవరైనా ఉన్నారా అని వెతుకుతున్నాడు. దొరికిందా? కనిపించిందంటనా? ఎక్కడ కనపడలేదంట. ప్రశ్న, ఈరోజు నిన్ను చూస్తే, నీ జీవితాన్ని చూస్తే, నీ కుటుంబాన్ని చూస్తే, నీ చదువును చూస్తే, నీ ఉద్యోగాన్ని చూస్తే, నీ వస్త్రధారణను చూస్తే, నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ని చూస్తే, నీ ముఖాన్ని చూస్తే, నీ భాషను చూస్తే యేసుప్రభుకి అనిపిస్తుందా ఏంటి? సహాయం. సాటిది ఎట్లయినా కాదనుకో, అది సంఘం ఒక్కటే, కానీ కనీసము సహాయము, సహకరించగలడు అని అనిపిస్తూ ఉందా? లేదంటే నువ్వు ఆల్రెడీ రైట్ ఆఫ్ చేస్తున్నావు, ప్రభా నీకు ఎందుకు పనికిరావు అంటే పక్కనుండు. ఎందుకు పనికిరావని చెప్పి నువ్వు అంటున్నావు అంటే పక్కనుండు. పనికొస్తానని చెప్తుంటే కుదురుగా ఉండు. ఏం చేశారంట? సాటి అయినటువంటి సహాయము దొరకలేదంట. అప్పుడు ఏం జరిగింది చూద్దాం. రెండు ముందు చదవనా? అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢ నిద్ర కలుగజేసి, ఇక్కడ ఆగుదాం మనం. ఆదాముకి ఏం కలగజేశాడు దేవుడు? గాఢ నిద్ర. బైబిల్లో నిద్ర అనేటువంటి పదం మొట్టమొదటిసారి ఇక్కడికి వస్తుంది. చివరిసారి ఎక్కడ కనపడుతుంది? తెస్సలోనికీ రాసినటువంటి పత్రికలో కనపడుతుంది. నిద్ర బైబిల్లో దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే చెప్పండి? మరణాన్ని సూచిస్తుంది. మరణాన్ని సూచిస్తుంది. భౌతికమైన మరణాన్ని సూచిస్తుంది. మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి, భౌతికమైన మరణాన్ని సూచించేటువంటి సరైనటువంటి పదం ఏంటంటే మరణం కాదు, నిద్ర బైబిల్లో. అందుకే బల్ల దగ్గర ఏమనుంది? 1 కొరింథీ 11లో, ఈ కారణమును బట్టి అనేకులు అంటే ఏంటి? వాళ్ళు వచ్చి నిద్రపోతున్నారా మందిరంలో? ఏంటి దాని అర్థం? వెళ్ళిపోయినారని చెప్పి అర్థము. తెస్సలోనికీయులకు రాసినటువంటి సందర్భంలో కూడా చదివితే మనకు అదే అర్థమవుతుంది. మరి అసలైనటువంటి మరి మరణం అంటాడన్నా కొన్ని చోట్ల. ఆ మరణం ఏంటి? 2 రకాలుగా ఉంటుంది. మరణం అనేటువంటి నియమము రోమపత్రిక 8లో కనపడుతుంది కదా, పాప మరణ నియమము, ద లా ఆఫ్ సిన్ అండ్ డెత్ అనేటువంటిది. చివరికి నరకంలోనికి పడేసేటువంటిది ఉంటది కదా, దాన్ని మరణం అని చెప్పి దేవుడి భాషలు లెక్క.
అలాగని చెప్పి ఇంకా డెడ్ అనేటువంటి పదం ఎక్కడ వాడలేదని కాదు. కానీ అక్కడ సందర్భాన్ని మనం చదివితే చాలా సార్లు నిద్ర అనేటువంటిది దేన్ని సూచిస్తుందంటే, దేన్ని సూచిస్తా ఉంది? మరణాన్ని సూచిస్తా ఉంది. మీరు ఒకటి ఆలోచన చేశారా? ఇదేం నియమము, చెట్లకి లేనిది, ఎవరికి లేనిది దేవుడు మనిషికి పెట్టాడు. ప్రతి రాత్రి మనకేమొస్తది చెప్పండి? నిద్ర వస్తది. ఆ తర్వాత పొద్దున ఏమొస్తది? మెలకువ వస్తది. ఏందిది? ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ ప్యాటర్న్? దేవుడు పెట్టింది ఏంటిది? ప్రతి జంతువుకి ఏంది ఇట్లా పెట్టాడు దేవుడు? ఏం చేస్తున్నాడు దేవుడు ప్రతిరోజు? ఈస్ రిమైండింగ్ అస్ దట్ హీస్ అ గాడ్ హూ బ్రింగ్స్ లైఫ్ అవుట్ ఆఫ్ డెత్. లైఫ్ అవుట్ ఆఫ్ డెత్. లైఫ్ అవుట్ ఆఫ్ డెత్. అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఆదాంకి ఏం కలగజేశాడంట? నిద్రనా, గాఢ నిద్రనా? అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, గాఢ నిద్ర అంటే ఇప్పుడు ఏం అర్థం చేసుకోవాలి మనము? ఎలాంటి మరణము? ఎలాంటి మరణం అంటండి? సాధారణమైన మరణం అది? అసాధారణమైనటువంటి మరణము. ఎవడు కూడా మరణించనటువంటి మరణం అది. భయంకరమైన, భయానకమైనటువంటి మరణము. ఎవ్వరు కూడా అంత యాతన, కష్టము పడలేదు. కల్వరి సిలువలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏం చేశారంట? తన సంఘమును ఎట్లాగా ఉన్నారంట? ఆయన తన స్వరక్తమునిచ్చి సంపాదించుకున్నటువంటి సంఘం. నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఈరోజు? ఆ రక్తంకి బయట ఉన్నావా? నువ్వు ఇంకా పాపాలను క్షమించబడలేదా? హ్యావ్ యూ నాట్ మేడ్ యువర్ డిసిజన్ ఫర్ క్రైస్ట్? ఆర్ యూ జస్ట్ గోయింగ్ అరౌండ్ యువర్ మోషన్స్? నువ్వు యేసు ప్రభుని రక్షకునిగా అంగీకరించినావా? ఇది ఎలాగుందంటే బయట అంతా కూడా దేర్ ఆర్ ఎనిమీస్ అరౌండ్ హు ఆర్ రెడీ టు అటాక్ యూ అండ్ దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ గై హూ కెన్ సేవ్ యూ అండ్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ దట్ నో ఐఎమ్ నాట్ గోనా కమ్ బికాజ్ ద కమిట్మెంట్ ఇస్ టూ మోర్ కాస్ట్లీ. ఇట్ ఈస్ సో అన్వైజ్. అండ్ వెన్ ఐ సే అన్వైజ్, యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే. నువ్వు రక్షించబడ్డావా? నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయా? యేసుక్రీస్తు ప్రభు రక్త ప్రోక్షణ కిందకి వచ్చావా? యేసు ప్రభుని రక్షకునిగా అంగీకరించావా? ఆయన దగ్గర దాసోహం అయిపోయినావా? నువ్వేం చేయనక్కర్లేదు. నీ కుస్తీ కసరత్ ఏం లేదు ఇక్కడ. ఇక్కడ అంతా కూడా ఎవరున్నారు చెప్పండి? యేసుక్రీస్తు ప్రభు. నువ్వు మేలు పొందావా? నువ్వు వచ్చావా రక్షణలోనికి అనేటువంటిది ప్రశ్న. అయితే ఈ ముందుకెళ్దాము. ఈ ఆదాముకు ఎలాంటి నిద్ర అంట? గాఢ నిద్ర కలగజేశాడంట. కల్వరి సిలువలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు శిలువ మీద వేలాడాడు. యేసు ప్రభు శిలువ మీద మామూలుగా ఎట్లా చనిపోతారు తెలుసా అండి? ఎలా చనిపోతారు? వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ డెత్? ఇప్పుడు అనుకుందాం, ఇప్పుడు రాయాలి కదా, డాక్టర్స్ రాస్తారు కదా రిపోర్ట్. ఇక్కడ మెడికల్ ఎవరున్నారా? సో దట్ ఐ డోంట్ స్పీక్ టూ మచ్. ఓకే, గుడ్. సో జస్ట్ ఇమాజిన్, ఇప్పుడు మెడికల్ డెత్ బై కార్డియాక్ అరెస్ట్ సంథింగ్ ఏదో రాస్తారు కదా. If someone were to basically do a postmortem on, I'm oversimplifying it, I'm not giving you the exact, but if someone were to basically do a postmortem on someone who died by crucifixion, what would be basically the cause of death? Dehydration. ఏంటంట? Suffocation and profuse loss of blood. ఏం చేస్తారంటే భయంకరంగా కొట్టారు. వాళ్ళంతా కూడా చల్ని చేసేసారు. రక్తం అంతా కారిపోయింది. ఆ తర్వాత హీస్ నాట్ పుట్ ఆన్ ద క్రాస్. ఎక్కడ పెడతారంటే దే హిట్ బేసిక్లీ ఆన్ ద మీడియన్ నర్వ్ ఓవర్ హియర్. ఎందుకంటే అక్కడికి గ్రిప్ వస్తుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బేసిక్లీ క్రాక్ త్రూ దిస్ థింగ్. ఇక్కడ వేస్తే ఇట్ విల్ బేసిక్లీ షూట్ అ పెయిన్ రైట్ ఇన్ టు యువర్ చెస్ట్. ఇలా ఉంటాడు. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే దే లాక్ ద పొజిషన్ బేసిక్లీ హాఫ్ వే డౌన్. ఇట్ విల్ నాట్ బి ఫుల్ కాళ్ళు అక్కడ పెట్టేసి కొడితే అట్లీస్ట్ సంథింగ్ ఇస్ గోనా బి బెటర్. బట్ ఏంటంటే దే లాక్ యూ ఇన్ అ హాఫ్ స్టాండింగ్ పొజిషన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్లడ్ లాస్ అవుతుంది కనుక లంగ్స్ అనేటువంటి దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. ఆ లంగ్స్ ఏం చేస్తారంటే బ్లడ్ లో నుంచి ఆక్సిజన్ తీసి ఎక్స్చేంజ్ చేస్తుంది. గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేటువంటిది అక్కడ జరుగుతుంది. రైట్? దట్స్ వేర్ ద గ్యాసెస్ గెట్ ఎక్స్చేంజ్. కిడ్స్ యు ఫాలో? రైట్? బికాస్ ద బ్లడ్ ఇస్ నౌ లాస్ట్, what is going to happen? Water is going to begin to rush into lungs. When water begins to accumulate in the lungs, ఏమైతుంది? What happens? You begin to sing? No. You find breathing difficult. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? ఇప్పుడు యేసుప్రభు ఒక మాట మాట్లాడాలనుకోండి. If he has to take a breath, forget about speaking. If he has to take a breath, what he has to do? Watch me. He has to be, if he's hanging in this position, if he has to take a breath, he has to go, he has to come up and then let his weight go down. నీకు తెలుసా, భూమి ఆకాశమును చేసినటువంటి సృష్టికర్త సిలువలో నీ కోసం నా కోసం ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా? గుంజిలు తీస్తున్నాడు. నీవు నేను చేసినటువంటి భయంకరమైనటువంటి సంగతులకు, మాటలకు, చులకన జీవితానికి
మనం చేసేటువంటి చీప్ సంగతులకు, అర్థం పర్థం లేని సంగతులకు దేవుని కుమారుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే సిలువలో చెప్పండి. ఏం చేస్తున్నాడు? ఒక్కొక్క శ్వాస తీసుకుంటున్నాడు, వెళ్తున్నాడు, వస్తున్నాడు పైకి. నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు శ్వాస తీసుకుంటారక్క మనిషి? How many times does we breathe? Do we breathe in a minute? 72. I think that's the heartbeat. Is that the heartbeat? I don't know how much. That's a heartbeat, I guess. Anna? But either way, just imagine the number of times he basically did that. నువ్వేమో ఇక్కడ కూర్చొని నేను రేపు రక్షించబడతాను, నేను ఎల్లుండి బాప్టిజం తీసుకుంటాను. What are you doing to yourself? You're such a soft target right now. Do you even imagine? It is a sovereign grace of God and someone's prayers, maybe your father and mother, your church, that Satan is not laying his hands on you. You're absolutely uncovered at this point of time. You're absolutely uncovered. గుంజలు తీస్తున్నాడు, పైకి వస్తున్నాడు, మళ్ళా కిందికి వెళ్తున్నాడు. ఏం గుర్తొస్తుంది? నువ్వు చేసిన పాపమంతా, నేను చేసిన పాపమంతా. ఆయన కూడా ఏం చేశాడు తెలుసా అండి? ఏం చేశాడు? బంగారం లాంటి 7 మాటలు పలికాడు. అందులో ఒక మాట పలుకుతాడు. ఏమంటాడు తెలుసా? అమ్మా ఇదిగోని కుమారుడు. యోహానుతో ఏమన్నాడు? ఇదిగోని తల్లి. ఎందుకు ఆ మాట? మనుషులు మనం ఎలాంటి వాళ్ళమంటే దేన్నైనా కూడా మనము మానవ మంచితనంని చూపించడానికి, లేదంటే ఎంత బాగా చేశాడు మనిషి అని చెప్పడానికి వి ట్రై టు గ్లోరిఫై దట్. దట్స్ హౌ వి పెయింట్ ఎవ్రీథింగ్. ఒకప్పుడు బయట సంగతులు చూసి అహంకారపడ్డాము, ఇప్పుడు ఆత్మీయ సంగతులు అహంకారపడుతున్నాం ఇప్పుడు. రైట్? దాన్ని కూడా వి రిడ్యూస్. చూడండి, అలాంటి కష్టతరమైన పరిస్థితుల్లో కూడా హీఈస్ డూయింగ్ హిస్ సన్స్ జాబ్ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. I don't know if that is the case, because everything else is like the Alps, and you're telling me that in the midst of all of that, this is what came to his mind. He couldn't trust his disciple that they will take care of his mother. పిలిచి చెప్తే గానీ నేను చూసుకోడా? ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? ఏముంది తెలుసా అండి? అక్కడ సంఘం ఉంది. సంఘం ఉంది అక్కడ. సంఘం ఏంటన్నా అక్కడ? సంఘం ఏంటి అక్కడ? మీరు చెప్పండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చినటువంటి మొదటి మనిషి ఎవరు? చెప్పండి అమ్మా, ఎవరు? యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈయన దేవుని కుమారుడు అని చెప్పినటువంటి సాక్ష్యం ఇచ్చిన మొదటి మనిషి ఎవరు చెప్పండి? తల్లి అయిన మరియా. అవునా? తల్లి అయిన మరియా. ఆయన ఏంటంట? ఏమని సాక్ష్యం ఇచ్చింది? కన్య గర్భమున జన్మించాడు అని చెప్పి. ఆమెకు తెలుసా మాట? ఎవరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఆమెకు తెలుసా మాట? ఎవరు ఆమె చెప్పండి? షీఈస్ ద ఫస్ట్ విట్నెస్ ఫర్ క్రైస్ట్. మొదటి సాక్షి. ఏమని సాక్ష్యం ఇస్తుంది? కన్య గర్భమున జన్మించినాడని చెప్పి. ఆ తర్వాత చెప్పండి, యేసు ప్రభువుని గురించి ఆ తరములో చివరి సాక్షి ఎవరు చెప్పండి? ఎవరు? శిష్యుడైనటువంటి ప్రియుడైనటువంటి యోహాను సాక్ష్యం ఇచ్చాడు. ఏమని ఇచ్చాడు? ఇదిగో యూదా గోత్రపు సింహం. అవునండి? వాళ్ళిద్దరిని, మొదటి సాక్షిని తీసుకొని చివరి సాక్షిని తీసుకొని కలిపేయమంటున్నాడు. ఇది కొత్త కుటుంబం అంటున్నాడు. అది సంఘం. తీసుకొని వచ్చాడు, ఒక దగ్గర పెట్టాడు. ఇది అంటున్నాడు, ఇది సంఘం అంటున్నాడు. నువ్వు వచ్చావా సంఘంలోనికి? నువ్వు వచ్చావా అనుభవంలోనికి? కొత్త కుటుంబంలోనికి వచ్చావా? చూడండి, there is a brilliant word, that really surprises me, or at least scares me. 2 Corinthians chapter 5 verse 14 onwards. Can someone read please? విశ్వసించితిని గనుక మాటలాడితిని అని వ్రాయబడిన ప్రకారము అట్టి విశ్వాసముతో కూడిన ఆత్మ గలవారమై ప్రభువైన యేసుని లేపిన వాడు యేసుతో మమ్మును కూడా లేపి మీతో కూడా తన ఎదుట నిలవబెట్టునని ఎరిగి మేమును విశ్వసించుతున్నాము గనుక మాట్లాడుతున్నాము. 16 చదవండి. 16. కావున మేము జాగ్రత్త వినాల. కావున మేము అధైర్యపడము. మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నను అంత్య పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుచున్నాడు. మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటిని నిదానించి చూస్తున్నాము గనుక. ఏం చేస్తున్నాడంట పౌలు? దృశ్యమైన దేని మీద మనసు ఇంకా పెట్టట్లేదు. కంటికి ఇది కనిపించింది, జస్ట్ హీస్ నాట్ లుకింగ్ థింగ్స్ విజిబిలీ.
అచ్చా ఇది మినిస్ట్రీ, ఇక్కడ ఇది మైక్, ఇది స్టాండ్, ఇది వాక్యం, ఇది బోధకుడు, ఇది ట్రాన్స్లేషన్, అది ఇది జస్ట్ హీఈస్ నాట్ లుకింగ్ అట్ జస్ట్ ద మియర్ విజిబుల్. ఏం చేస్తున్నా ముందు చదవండి. క్షణమాత్రం ముందు ఆ మా చులకని శ్రమ మా కొరకు అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచున్నది. ఏలయనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు, అదృశ్యమైనవి నిత్యములు. Did you read మధ్యలో పోర్షన్ ఉంటది that henceforth we shall not know any man after the flesh. 16. తెలుగులో కలిసి ఉందేమో కదా. Therefore now, from now on, we regard no one according to the flesh. శరీరమును బట్టి ఇక మీదట ఎవరిని గుర్తించమనేటువంటి మాట ఉంటది. బట్ ఎనీవే విల్ గో ఫార్వర్డ్. సారీ బ్రదర్, యాక్చువల్లీ నేను 4 లో చదివినట్టు. అక్క గట్టి చదువుతారు ఒకసారి గట్టి చదవండి. కావున ఇక మీదట మేము శరీర రీతిగా ఎవరిని కావున అంటే ఎందుకు కావున? ఎందుకంటే దృశ్యమైన సంగతి మీద ఇంకా మనసు పెట్టట్లేదు. ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ వెరీ సటిల్. మనం సంఘంగా కూడొచ్చాం కదా. ది ఓన్లీ గ్రౌండ్ ఆఫ్ అవర్ ఫెలోషిప్ షుడ్ బి వాట్? ఇస్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. నాట్ బికాస్ యు ఆర్ ఇన్ అ సిమిలర్ ప్రొఫెషన్. వీవ్ సీన్ దట్ రైట్. కొన్నిసార్లు ఏమంటే సిమిలర్ ప్రొఫెషన్స్ వాళ్ళు మందిరంలో దే బికమ్ టుగెదర్. సిమిలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మాకు ఇండియాలో పరిచయం అని చెప్పేసి అక్క అన్న సగం మనకు వచ్చినటువంటి నష్టం అక్కడే వచ్చింది. We have reduced the principle. These are the principles on which this was built. These are the foundations which men like Brother Buxing laid deep inside. From henceforth we shall not recognize anyone in the flesh. సొంత తమ్ముడా, భార్యనా, పిల్లల, వాళ్ళ, వీళ్ళ. There are things that are much more dreaded. I don't even want to mention. కుల, మత, ప్రాంత, భాష. యేసుక్రీస్తు ప్రభులో ఇవేం లేవు. ఆయన ఆదాము నుంచి పుట్టుకుని రాలేదు. ఈ కుల, మత, ప్రాంత, భాష ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చెప్పండి? ఆదాము నుంచి వచ్చింది ఇదంతా. నువ్వు మరలా తీసుకెళ్లి నీ కనెక్షన్ బాక్స్ వైరు ఆదాము కలిపావో, కులం అని చెప్పి కలిపావో, మతం అని చెప్పి కలిపావో, ప్రాంతం అని చెప్పి కలిపావో, భాష అని చెప్పి కలిపావో, ప్రొఫెషన్ అని చెప్పి కలిపావో, ఫ్రెండ్లీ అని చెప్పి కలిపావో, సిమిలర్ పర్సనాలిటీ అని చెప్పి కలిపావో, ఏమైతుంది? ఎవరు వస్తారు లోపలికి? ఆదాం వస్తాడు. ఆదాం వస్తే ఏమొస్తుంది? మరణం వస్తుంది, శరీరం వస్తుంది, మళ్ళీ వస్తుంది. అండ్ వి వండర్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, వై ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ డేస్ అన్న. వై ఇస్ ఆ రోజుల్లాగా ఎందుకు లేవన్నా? ఎందుకు లేవు? ఎందుకే లేము. మీరు ఇంకోటి గమనించారా? అండ్ ఐ థింక్ ఐ డెంట్ స్ట్రెస్ ఇట్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు సేవ్ ఇట్ ఫర్ లేటర్. మిగతా అన్నిటిని మట్టితో చేశాడు దేవుడు, కానీ ఎందుకు చెప్పండి? మీరు గమనించారా? ఆదాము కూడా మట్టితో చేయబడ్డాడు. ఎందుకు తెలుసా అండి? యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏమైనాడు చెప్పండి? రక్తమాంసంలో పాలువాడైనాడు. కానీ ఒక విషయంలో ఆదాము కంటే గొప్ప. ఏంటి చెప్పండి? There is, I think I'll say something which is almost like, dangerously close to heresy. But listen close to what I'm saying, okay? Navigate very closely. At least the Lord Jesus Christ became flesh and blood. There was no sin in him. There's no doubt about it. But he became flesh and blood. He walked on the earth. But there is one thing in this universe that has no part of earth in it. ఎవరు చెప్పండి? ఎవరు ఈవు? సంఘము. దేవుని సంఘం, దేవుడు కడుతున్నటువంటి సంఘం, మహిమ సంఘం. ఎందుకు అన్నిటిని మట్టితో? నేను చిన్నప్పుడు అనుకుంటే చిన్నప్పుడు ఏముంది, ఐ థింక్ ఐ హర్డ్ దిస్ వెరీ లేట్ ఇన్ మై లైఫ్. ఐ వాస్ బోర్న్ అగైన్ మేబీ 20 years or something. బట్ అన్నిటిని మట్టితో చేసి అవ్వని మట్టితో ఎందుకు చేయట్లేదు? ఎందుకు? దిస్ మిస్టరీ ఈజ్ హిడ్ ఇన్ ది హార్ట్ ఆఫ్ గాడ్. అవ్వ ఉంది, స్టోరీ అవ్వదే. కానీ అవ్వ స్టోరీ అల్లుతున్నా కూడా దేవుని హృదయంలో ఎవరు మెదులుతున్నారు చెప్పండి? సంఘం మెదులుతా ఉంది. అదే నీ హృదయంలో ఏం మెదులుతుంది? ఏముంది నీ హృదయంలో? ఏముందన్నా? ఇది పరిచర్యనా? ఏమనుకుంటున్నావు? పరిచర్య చేసే దేవుడు చాలా సంతోషపడతాడు అనుకుంటున్నావా? నీలాంటి నాలాంటి పరిచర్య చేసేటోళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు దేవునికి. అది కాదు. దర్శనం, విజన్, మళ్ళీ పదాలు పెద్ద పెద్ద వాడతాం, సంఘ దర్శనం అని చెప్పి. మంచిదే, దట్ వీ షుడ్ అస్పైర్. బట్ వేర్ ఇస్ ద రియాలిటీ? అన్నిటిని మట్టితో చేశాడు, కానీ ఒకరిని మట్టితో చేయలేదు. ఎవరు చెప్పండి? సంఘమును మట్టితో చేయలేదు. ఎందుకంటే ఆమెకు మట్టికి సంబంధమే లేదు.
ఆమెకు మట్టికి సంబంధమే లేదు. నువ్వు కానీ మళ్ళీ మట్టి పూసావనుకో, ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తాను, మీరేమనుకోదు. అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు సే ఇట్ నాట్ ఆక్వర్డ్లీ, ఓకే? ఐ విల్ ట్రై టు కీప్ ఇట్ వెరీ 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 జెంటిల్. ఒక వ్యక్తి ఎంత సౌమ్యుడైనా, ఎంత మెతకైనా, నువ్వు వాడిని ఏం చేసినా, వాడిని కొట్టినా, వాడిని తిట్టినా పడతాడు. ఓర్చుకోవచ్చు, లేదంటే భయానికైనా తిరుగు ఏం చేయకపోవచ్చు. తన భార్య మీదకి వస్తే ఏం చేస్తాడు? ఏం చేయాలా? ఏం తమ్ముడు ఏం చేస్తాడు? మనోరంజన్ ఏం చేస్తాడు? ఏమ్మా ప్రీతమన్నా ఏం చేస్తాడు మనిషి? నువ్వు మట్టి తీసుకున్నావు, ఎవరికి పూస్తున్నావు? కులం అని చెప్పి మట్టి తీసుకున్నావు, ఎవరికి పూస్తున్నావు? యేసు క్రీస్తు ప్రభు భార్యకు ఏం చేస్తున్నావు? అలంకారము. ఏం అలంకారం అంట? మట్టి తీసుకొని, భూ సంబంధమైనటువంటి సంగతులు తీసుకొని, తెలివితేటలు, మానవ తెలివితేటలు, మానవ మంచితనము, లోక మర్యాద, మనిషి సంగతులు, ఇలాంటివి తీసుకొని ఏం చేస్తున్నాం? రాస్తున్నాము. రాసి ఏమంటున్నాం? ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ బ్రదర్, నేను చేస్తున్నాను, మంచి ఇంటెన్స్తో చేస్తున్నాను బ్రదర్. అన్న మీరు ప్రేయర్ చేయండి, నేను చేస్తాను. ఇది నువ్వు చేయడం ఒక ఎత్తు, మళ్ళీ అన్న దీనికోసం ప్రార్థన చేయడం ఒక ఎత్తు. ఇలాంటి సంగతులు చేస్తే యేసు ప్రభు ఏం చేయాలి మనల్ని చెప్పండి? అందుకే రాశాడు, ఎవడైనా దేవుని మందిరమును పాడు చేసిన ఎడలా, ఇంక మీరు కంప్లీట్ చేయండి దాన్ని, దేవుడు వాడిని, నేను పలకట్లేదు ఇక్కడ నుంచి, మళ్ళీ అలాంటివి కూడా ఉంటాయి బ్రదర్, అక్కడ పిలుపుడి నుంచి ఇట్లా అనుపోయినాడు అని చెప్పి. ఎందుకంటే ద మ్యాటర్ ఈస్ ఆఫ్ సచ్ గ్రేట్ ఇంపార్టెన్స్, ఆఫ్ సచ్ అర్జెన్సీ. మనము సంఘంగా కూడుతున్నాం. కొన్నిసార్లు స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, దే గ్యాదర్, జీల్ ఉంటుంది, నేను ప్రభు కోసం చేయాలా, అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గ్యాదర్. ఇంకా చెత్త అంతటిని గ్యాదర్ చేసుకోకు. గో విట్నెస్, షేర్ ద గాస్పెల్, బట్ డోంట్ ఫెలోషిప్. ఫెలోషిప్ ఎవరితో? వెతుకు, దేవుని ప్రజలు ఎవరు? వెతుకు. ఫ్రమ్ హెన్స్ ఫోర్త్ వీ నో నాట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్టర్ ద ఫ్లెష్. మా ఆఫీస్లోనే బ్రదర్, ఆయనకు సువార్త చెప్పాను కాబట్టి ఇంక ఈ రోజు నుంచి నాకు దోస్తు. నువ్వు సువార్త చెప్పినందుకు he didn't become your friend. Don't get confused. Just because you help someone, he didn't become basically your fellow mate. Don't get confused. దృశ్యమైనటువంటివి ఏంటంట? అవి వెళ్ళిపోయేటువంట. అదృశ్యమైనటువంటి ఏంటంట? అవి నిత్యం ఉండేటువంటి సంగతులు. ఇలాంటి సంగతులు ముందుకు వెళ్ళిపోదాం రండి. ఆదికాండము 2వ అధ్యాయము. లెట్స్ గో అహెడ్. ఏం చేశాడంట దేవుడు? గాఢ నిద్ర కలగజేశాడంట. గాఢ నిద్రలోంచి ఎవరు పుట్టుకొని వచ్చారు చెప్పండి? శిలువ మీద అమ్మా ఇదిగోని, కుమారుడా ఇదిగోని అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి? సంగము ఉన్నారా? నిద్రపోయినారా మీరు? లెట్స్ గో ఫార్వర్డ్ అన్న, ముందు చదువుతారా? అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢ నిద్ర కలుగజేసి, అతడు నిద్రించినప్పుడు అతని ప్రక్కటెముకల్లో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడ్చివేసెను. తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదాము నుండి తీసిన ప్రక్కటెముకను స్త్రీనిగా నిర్మించి ఆమెను ఆదాము నొద్దకు తీసుకొని వచ్చెను. అప్పుడు ఆదాము ఇట్లనెను. చాలన్నా. అప్పుడు ఆదాము ఇట్లనెను. జరిగిన విషయం ఏంటి? ఇప్పుడు దేవుడు ఏంటంట? గాఢ నిద్ర కలగజేశాడు, పక్కటెముక తీసుకున్నాడు. అంటే రా మెటీరియల్ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి? సంఘానికి రా మెటీరియల్ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దైవికమైందని చెప్పొచ్చా మనం? బైబిల్లో నుంచి వస్తుందని చెప్పాలా? లేదు. ఇట్స్ వెరీ ప్రిసైజ్. ఎక్కడి నుంచి అంట? మెటీరియల్ యేసు ప్రభునే, లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. యేసు క్రీస్తు ప్రభులో నుంచే తీస్తున్నాడు సంఘం కట్టడానికి అని చెప్పి. యేసు ప్రభులో నుంచి తీసుకొని వచ్చాడు, కట్టాడు. ఆ తర్వాత తీసుకొని వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఏం జరిగింది చెప్పండి? ఏం జరిగింది? యేసు ప్రభు పెదాల నుంచి ఏమొస్తుంది చెప్పండి? కవిత్వం అనేటువంటిది వస్తూ ఉంది. ఇన్నిసార్లు అందరికి పేరు పెట్టాడు, పంపించేశాడు. ఏమన్నాడు? యు ఆర్ బినీత్ మీ, వుడెంట్ వర్క్ అని చెప్పి పంపించాడు. కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాడు ఎవరిని? ఏం కనపడుతుంది సంఘంలో? ఎవరు కనపడుతున్నారు ఆయనకి సంఘంలో చెప్పండి? ఆయనే కనపడుతున్నాడు. రోమాపత్రిక 8వ అధ్యాయం మనం చదివాం కదా, ఏంటంటే దట్ వి మే బి కన్ఫార్మ్ టు ది ఇమేజ్ ఆఫ్ హిస్ సన్. తన కుమారుని స్వరూపం. That is the only thing, brother. That is the only thing that is going to matter. That is the only thing which is of any argument in the court of God. The conform to the image of his son.
That is the only thing that will decide anointing or calling or God's will or help or blessing, any of that. And trust me, anything less than that, you're not really certain if it is God who's blessing you or someone else who's blessing you. There are, అవునా, మాట చెప్తాను మీరేమనుకోకపోతే, నేను యాకోబుని ప్రేమించి తిని ఏశావుని ద్వేషించానన్నాడు కదా. జేకబ్ ఐ హ్యావ్ లవ్డ్, ఈసావ్ ఐ హ్యావ్ హేటెడ్. అది వినగానే మనకు అనిపిస్తుంది, అప్ప ఏంది ఇట్లా మాట్లాడము, దేవుడు ఏంటి హేట్ చేయడం ఏంటి, అది కూడా ఏంటి, అట్లా పక్షపాతంగా చేయడం ఏంటి. మనం ఎట్లా ఎందుకు అనుకుంటాం తెలుసా అండి? బికాస్ వి స్టార్ట్ విత్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆర్ అజంప్షన్ ఆఫ్ హేట్, ఆర్ అజంప్షన్ ఆఫ్ లవ్. కాబట్టి మన హేట్ మన లవ్ మనం దేవునికి ఇస్తాము. ప్రభా ఇది నీకు సెట్ కావట్లేదే, ఏదో తేడా ఉంది అనుకుంటాము. బట్ యు నో వాట్, హౌ డిడ్ గాడ్ లవ్ జేకబ్? హౌ డిడ్ గాడ్ లవ్ జేకబ్? ఎట్లా? బుజ్జగించా ఇట్లా, నన్ను చాలా మంచోడు, నువ్వు ఎంతైనా తప్పు చేస్తా ఉండు, నేను చూసుకుంటానే ఉంటాను, కరుణిస్తానే ఉంటాను. మల్టిపుల్ ఛాన్సెస్, సెకండ్ ఛాన్స్, థర్డ్ ఛాన్స్, ఫోర్త్ ఛాన్స్, ఫిఫ్త్ ఛాన్స్. మాట తెలుసండి, ఏశావు యాకోబు ఇద్దరికి కూడా ఏంటంట, ఒకేలాగా ఉంటారంట. దగ్గరకు వస్తే వారిని గుర్తుపట్టవచ్చు. దేనిని బట్టి? ఒంటి మీద ఉన్నటువంటి రోమాన్ని బట్టి కదా. కానీ దూరం ఉంటే కూడా వారిని గుర్తుపట్టవచ్చు. ఎట్లా తెలుసా? దూరం నుంచి కూడా గుర్తుపట్టవచ్చు. ఎట్లా తెలుసా? ఒకసారి ట్రాన్స్లేటర్ బ్రదర్ ఇజ్రాయెల్ చెప్పాడు. ఎట్లా తెలుసా? దూరం నుంచి కూడా గుర్తుపట్టవచ్చు అంట ఏశావు యాకోబు ఎవరని చెప్పి. ఎట్లా తెలుసా? యాకోబు కుంటుతాడు. యాకోబుని ప్రేమించి తిని, ఎట్లా ప్రేమించాడు? తానెందరిని ప్రేమిస్తాడో వారిని గద్దించి శిక్షించని కుమారుడు. కింగ్ జేమ్స్ ట్రాన్స్లేషన్ ఏం రాసింది తెలుసా? చదవండి కింగ్ జేమ్స్ ట్రాన్స్లేషన్ లో, Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. If someone can reach ahead, Hebrews chapter 12. శిక్షించనటువంటి కుమారుడు చూడండి. ప్రభువు చేయు శిక్షను 8వ వచనం చదవండి అన్న. హెబ్రీ 12వ అధ్యాయము 8వ వచనం. But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate. అన్న నైస్ గా ఇల్లిజిటిమేట్ చదువుతారు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ESV పర్హాప్స్ ఆర్ NASB, NKJV. అన్న KJV లో చదువుతారా మీరు? ఐఎమ్ షూర్ అన్న డజంట్ వాంట్ టు రీడ్ ఇట్. It's basically an abusive word. I don't want to use it over here from the pulpit because it's old English, but that is actually what it is. దేవుడు శిక్షించట్లేదు అనుకో నిన్ను, అర్థం ఏంటి? ఇల్లిజిటిమేట్. కింగ్ జేమ్స్ లో వెళ్ళి మీరు కావాలంటే సెర్చ్ చేసుకోండి. ఇది మీరు NLTలు, NIVలు, నియర్లీ ఇన్స్పైర్డ్ వర్జన్స్ చదివితే కుదరదు. డోంట్ వాటర్ డౌన్ ద గాస్పెల్, డోంట్ వాటర్ డౌన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, డోంట్ కమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ వాట్ అవర్ ఫాదర్స్ హ్యావ్ రెడ్. వాళ్ళు ఏం చదవరు అదే చదువుదాము, కష్టమైన అదే చదువుదాము. If he doesn't, I'm sure you will Google it up. Please Google it up and read it for yourself. అలాంటిది యాకోబు ఏం చేశాడంటే, దేవుడు ఎట్లా ప్రేమించాడంటే చెప్పండి, గద్దించి శిక్షించి సరి చేశాడంట. అది ప్రేమించాడు. ఏశావుని దేవుడు ఎట్లా ద్వేషించాడో చెప్పాలి ఇప్పుడు మీరు. ఏశావుని దేవుడు ఎట్లా ద్వేషించాడు అనా? గాలికి విడిచిపెట్టాడు. ఇష్టం చేసుకోపరా అన్నాడు. కావాల్సింది చేసుకో, నేనేమన్నాను, వేసుకో. నువ్వు గుర్తొచ్చినప్పుడు పరిచర్య చేసుకో, గుర్తొచ్చినప్పుడు లోకంలో ఉండు, గుర్తొచ్చినప్పుడు కొంత అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకో, కాంప్రమైజ్ చేసుకో, నీకు రకరకాల, నీకు ఎట్లా కావాలో అట్లా చేసుకో. నువ్వు ఏశావు, నీకు నాకు సంబంధమే లేదు. కానీ లోకంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు అలాగా. వాళ్ళని చూసి అనుకుంటాం వాళ్ళేంటి ఇంత బ్లెస్సింగ్ లో ఉన్నారు. అది బ్లెస్సింగ్ కాదు, అది దేవుడు వాళ్ళని ద్వేషిస్తున్నాడు. అదేంటన్నా ద్వేషం అంటారు ఏంటి? ఎందుకంటే ఇలాగ గద్దించి శిక్షించి దగ్గర తీసి రాబోయేటువంటి 1000 ఏళ్ల పరిపాలన కొరకు నిన్ను నన్ను సిద్ధపరుస్తున్నాడు. అన్న, ఐ డోంట్ థింక్ సో 1000 ఏళ్ల పరిపాలన ఇస్ రియల్ ఆర్ నాట్. దెన్ యూ షుడ్ ఈవెన్ డౌట్ ద గాస్పెల్ ఇట్ సెల్ఫ్. యాజ్ ట్రూ ఇస్ ద గాస్పెల్, సో ట్రూ ఇస్ ది 1000-year reign ఆఫ్ క్రైస్ట్. మనం వస్తాం దాంట్లోనికి. సిద్ధపరుస్తా ఉన్నాడు. అలాగా తన సంఘమును ఏం చేస్తున్నాడంట? సిద్ధపరుస్తా ఉన్నంట. దగ్గరకు వచ్చింది. దగ్గరికి రాగానే ఆదాము నోటి నుంచి ఏమొచ్చింది చెప్పండి? కవిత్వం వస్తా ఉంది. ఈ మాట తెలుసా? ఇఫ్ యూ రియలీ అబ్జర్వ్, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం మ్యాన్ ఈస్ స్పీకింగ్ కదా. మొట్టమొదటిసారి మనుషుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? ఇప్పుడు మీరు ఆత్మీయంగా ఆలోచన చేయండి. ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మెన్షన్, ద ఫస్ట్ వర్డ్స్ దట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ అ మార్టల్ ఏమొస్తున్నాయి? దేని గురించి వస్తున్నాయి? సంగమును గురించి వస్తున్నాయి.
అందరిని చూశాడు, నిద్ర వస్తా ఉంది, ఆదాంకు పంపించేసాడు, పేర్లు చెప్పేసి అబ్బాయి ఎప్పుడైపోతా అని చెప్పి పంపించేసాడు త్వర త్వరగా. ఈమె కనిపించేసరికి ఆయనే కనపడుతున్నాడు తనలో. నరుడిలో నుంచి తీయబడింది, నాలోంచి తీయబడింది కనుక నారి అని చెప్పి తనకు సాటైందిగా కనపడుతుంది. అండ్ ట్రస్ట్ మీ డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్, యేసు ప్రభుకి ఎంత ఘనత ఉందో ఐ హావ్ నో హెజిటేషన్ టు సే దట్ సంఘానికి, ఆ అదృశ్యమైనటువంటి వలయంలో అన్ని కాలంలో అన్ని యుగాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ సంఘానికి అంతే ఘనత ఉంది, అంతే ఘనత ఉంది. మీరు 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 చదువుతూ ఒక మాట చెప్తాను. పరమగీతాలు 5వ అధ్యాయము 10వ వచనం. పరమగీతాలు 5వ అధ్యాయం 10వ వచనం చదవండి. మనకు బలి పరిచయమైనటువంటి మాట అది. పరమగీతాలు 5వ అధ్యాయము 10వ వచనం. నా ప్రియుడు ధవళవర్ణుడు రత్నవర్ణుడు 10,000 మంది పురుషుల్లో అతన్ని గుర్తించవచ్చును. ఎలాంటోడంట ఎవరు చెప్పండి? ఎవరు ఈ యొక్క ధవళవర్ణుడు రత్నవర్ణుడు ఎవరు చెప్పండి? ఇది తెలుసు మనకు యేసుప్రభు అని చెప్పి. మీకు తెలుసా అండి, ఇందులోనే సంఘం కూడా ఉంది. ఆమె ఘనత ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? వ్యూహిత సైన్య సమభీకర రూపిణి ఇమా ఎవరు అని అడుగుతారు. అడిగి అక్కడ వదిలేసాడు క్వశ్చన్. ఏం తెలుసా? ఎందుకంటే పాత నిబంధన, దానికి అక్కడ జవాబు చెప్పడానికి లేదు. దేవుని మనసులో అక్కడ వరకు వచ్చింది. చదవండి 6వ అధ్యాయం, అందరూ కలిసి చదువుదాం. తెలుగులో భలే అందంగా ఉంటుంది, చాలా చక్కగా ఉంటుంది. తెలుగులో ఎవరైనా చదవండి 6వ అధ్యాయము. ఆయన గురించి 1000 ఏమంటారు 10,000లో ఏంటంట అది కాంక్షనీయుడు అని చెప్పి రాశాడు. ఈమె గురించి చూడండి నేను రాస్తున్నాడు. 6వ అధ్యాయము 9వ వచనం చదవండి. నా పావురము నా నిష్కలంకురాలు ఒకటే, ఆమె తన తల్లికి ఒకతే కుమార్తె. ఎంతమంది అంట సంఘం చెప్పండి? ఒకతే కుమార్తె. 1. ఆ వర్తకం చేసేటువంటి వానికి కూడా ఏం దొరికింది? ఎన్ని ముత్యాలు దొరికినాయంట? ఒక్క 1 pearl ఆఫ్ గ్రేట్ ప్రైస్ దొరికింది భూమిలో. ఒకటే సంఘం ఒక్కటే. చదవనా? కన్న తల్లికి ముద్దు బిడ్డ, స్త్రీలు దాన్ని చూచి ధన్యురాలందరు, రాణులను ఉపపత్నులను దాన్ని పొగడుదురు. మీరు ఇలాంటివి బైబిల్లో మనం చదివినప్పుడు ఇదేదో అట్లా రాసేసరిలే ఎవరో గురించి అని చెప్పి ఇట్లా డోంట్ సెటిల్ డౌన్. రాణులు పొగిడే వాళ్ళు ఎవరున్నారు చెప్పండి భూమి మీద? ఎవరు ఉన్నారా? ఏదో అట్లా అంటున్నారు, జస్ట్ అలంకారంగా, అతిశయోక్తులు. దీస్ ఆర్ ప్లాటిట్యూడ్స్. అదే పాతకాలంలో రాజు దర్బార్లో ఉండి చేసి పెద్ద పెద్ద మాటలు రాసేటోళ్ళు కదా, రాజు అట్లా రాజు ఇట్లా అని చెప్పి. అలాంటి మాటలు కాదు ఇవి. ఇంకా చదవండి ముందు. సంధ్యారాగము, ఆ పదజాలం చూడండి. సంధ్యారాగము చూపట్టుచు చంద్రబింబం అంత అందము గలదై సూర్యుని అంత స్వచ్ఛము కళలు గలదై వ్యూహిత్య సైన్య సమభీకర రూపిణి ఎవరు? ఏంటంట? వ్యూహిత సైన్య సమభీకర రూపిణి ఈమెయగు ఎవరు? ఈమె ఎవరు? ఎవరు చెప్పండి? ఈమె చెప్పండి. సంఘము. ఈ రోజు నుంచి కనీసం కొంచెం జాగ్రత్త పడదాము, మాటలు జాగ్రత్త తెచ్చుకుందాం, పరిచర్య జాగ్రత్తగా చేద్దాము, తొందర తక్కువ పడదాము. నేనే ఉద్ధరిస్తాను, ఐఎమ్ ద గ్రేట్ మూవర్ అండ్ షేకర్, ఐ విల్ ప్రెసిపిటేట్ ద పర్పసెస్ ఆఫ్ గాడ్ సమ్హౌ. లెట్స్ నాట్ థింక్ దట్. God is sufficient to precipitate his own purposes. All you and I can do is absolutely lay prostrate in his presence and say, Lord, I'm available. I see the purpose, but I have no strength of me to do any of this thing. ఇలాగే బైబిల్లో ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు చెప్పండి. బైబిల్లో ఇలాగే ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు. మనము ఆ వివరణ తీసుకొని గాలికి అట్లా వేస్తా ఉండి ఇసురుతానండి, ఎక్కడెక్కడికో ఇసురుతాం. యూ కీప్ థ్రోయింగ్ ఇట్. చెప్పండి, ఒకటి గుర్తొస్తుంది. ఇలాంటి ఒక వివరణ ఉంది, అది సంఘాన్ని ఒక్కటికే వర్తిస్తుంది పాత నిబంధనలో. కానీ దాని వీ హ్యావ్ స్టోలెన్ దట్ ఫర్ అవర్ సెల్స్. వీ హ్యావ్ రిడ్యూస్డ్ ఇట్ టు అవర్ లెవెల్. చెప్పండి. మెనీ డాటర్స్ హ్యావ్ డన్ ఎక్సలెంట్లీ, బట్ thou excellest them all. Proverbs 31. గుణవంతురాలైన స్త్రీ ఎవరు చెప్పండి? మా అమ్మ వివరణ అయితే కాదు నాకు తెలిసి. I'm definitely not my wife. ఎవరు వివరణ అది? సంఘం యొక్క వివరణ అది. జ్ఞాన గ్రంథం రాస్తూ 31 అధ్యాయాలు రాసిన తర్వాత జ్ఞానం గురించి వివరించి జ్ఞానం యొక్క పరాకాష్ఠలు ఎవరు కనపడుతున్నారు? సంఘం. ఇంకెవరు కనిపించగలరు అక్కడ? గుణవంతురాలైనటువంటి స్త్రీ కనిపించింది. అరే అన్న, మరి గుణవంతురాలైన స్త్రీ కనిపించిందే, మరి ఈ గుణవంతుడైనటువంటి వరుడు కనపడట్లేదే?
ఎందుకు కనపడట్లేదు? అన్నిట్లో జ్ఞానము 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 అని చెప్పి ఆయనే కనిపించాడు కదా. మనలాంటి వాళ్ళకి డౌట్ ఉందని చెప్పి ఏం చేశాడు తెలుసా? 30వ అధ్యాయంలో సాక్షాత్ కనపడతాడు. చదవండి 30వ అధ్యాయము, సామెతల గ్రంథం 30వ అధ్యాయము మొదటి 5 వచనాలు. దేవోక్తి అనగా ఉమ్, యూకే కుమారుడైన ఆగూరు ఉమ్, పలికిన మాటలు. ఆ మనుష్యుడు ఉమ్, ఈతియేలుకును ఉక్కాయులుకును చెప్పిన మాట. ఉమ్, నిశ్చయముగా మనుషుల్లో నా వంటి పశుప్రాయుడు లేడు. ఉమ్. నరుల కన్నా వివేచన నాకు లేదు. ఎందుకు లేదంట? ఎందుకు పశుప్రాయుడు అంటున్నాడు గమనించాలా? నేను జ్ఞానాభ్యాసము చేసుకున్న వాడను కాను. ఎందుకు అంటున్నాడు? వాస్తవంగా చూస్తే అక్కడ ఏమంటారు, తను జ్ఞాని అని చెప్పి వివరించబడింది ఆరంభంలో. కానీ ఏమంటున్నాడు? పశుప్రాయుడును జ్ఞానాభ్యాసం చేయలేదు అంటున్నాడు. ఎందుకు అంటున్నాడు? చదవండినా. పరిశుద్ధ దేవుని గూర్చిన జ్ఞానము పొందలేదు. పరిశుద్ధ దేవుని గురించినటువంటి జ్ఞానము పొందలేదు. ఆకాశమునకెక్కి మరల దిగినవాడెవడు? ఆ, తన పిడికలతో గాలిని పట్టుకున్న వాడెవడు? ఉమ్, బట్టల్లో నీళ్లు మూట కట్టిన వాడెవడు? ఉమ్, భూమి యొక్క దిక్కులన్నిటినీ స్థాపించిన వాడెవడు? ఉమ్. ఆయన పేరేమో, ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసి ఉన్నదా? ఏంటండి? ఎవరు వచ్చారు? ఆయన పేరేమో, ఆయన కుమారుని పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసి. తెలిసి ఉన్నదా? జ్ఞాన గ్రంథము వివరించి Proverbs, he's going speaking about wisdom, 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 and as he does that, he arrives at a place where now he's trying to even remove the veil, just to be sure that someone like you and me doesn't get confused that wisdom in itself is something. ఎవరు జ్ఞానము? బుద్ధి జ్ఞానం యొక్క సర్వ సంపదలు ఎవరిలో? ఆయన పేరేంటి? ఆయన కుమారుని పేరేంటి అని చెప్పి యేసుప్రభు కనిపిస్తున్నాడు అక్కడ 30వ అధ్యాయంలో. మొత్తం యేసుప్రభు కనిపిస్తే అయిపోతుందా? యేసుప్రభు ఎక్కడ కనిపిస్తాడు అక్కడ సంఘం 100% కనిపించి తీరాల్సిందే. నీకు బైబిల్లో కనపడట్లేదు అనుకో, ఇంకా మోకాళ్ళు వేసి ప్రభువా దయచేసి నాకు చూపించే సంఘం ఎక్కడుంది, నాకు చూపించు. వీడ తీయకుండా వాళ్ళు కనిపిస్తారు. 31వ అధ్యాయంలో కనపడుతుంది. ఎవరు చెప్పండి? ఆమె గుణవంతురాలైనటువంటి స్త్రీ. భయపడదాం, దాన్ని మనకు వర్తించుకోవడానికి భయపడదాం. అంటే మనకు కూడా వర్తించుకోవచ్చు మనము, కానీ దాన్ని దాటి వర్తించాలి. రండి మనం తిరిగి ముగిద్దాము. ఆదికాండము 2వ అధ్యాయానికి రండి. ఆమెను చూడగా ఈయన నోటి నుంచి ఏమొచ్చిందంట? నా ఎముకలలో ఒక ఎముక, ఆ, నా మాంసములో మాంసము, ఆ, ఇది నరుల్లో నుండి తీయబడిన గనుక నారీ అనబడెను. నరుల్లోంచి తీయబడింది కనుక నారి అనబడును. ఇప్పుడు లాస్ట్ మాటకి వద్దాం. ముందు చదవనా? అది మన ఎఫిషియన్స్ లో ఉంది కదా. ఈ కారణమును బట్టి కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును, వారు ఏక శరీరమౌదురు. చాలు. ఈ మాట కొంచెం మళ్ళీ డిఫికల్ట్ గా ఉంటది కదా. అండ్ లాట్ ఆఫ్ సిస్టర్స్ హ్యావ్ అబ్యూజ్ దిస్, ఇజంట్ ఇట్? బైబిల్లోనే రాసింది. ఏంటంట? ఏంటి? పెళ్ళైన తర్వాత ఏం చేయాలా? తండ్రిని తల్లిని విడిచి. And I'm not saying that anyone here, but I'm just saying a lot of people have abused, right? Or at least in a very in a lighter movement, we've made a lighter movement of it, right? Saying that బైబిల్లోనే రాసింది ఇట్లా అని చెప్పి. కానీ పౌలు చదివి ఏమంటాడు తెలుసా? He shudders away and he says that well, the mystery is great, brothers and sisters. It is not what you think is written over here. He says that I stand behind, I stand back. The mystery is great, but I speak concerning Christ and the church. How do you understand this thing? భక్తులు అన్నటువంటి మాట ఏంటి తెలుసా? ఏంటంట? ఇప్పుడు సరే మనం ఇక్కడ వరకు ఏమనుకుంటా వచ్చాం? యేసు ప్రభు సంఘం అని చెప్పుకుంటా వచ్చాం కదా. బట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్, ఈ మాటకు అర్థం ఏంటి? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ దట్ ద మ్యాన్ షుడ్ లీవ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ బేసిక్లీ క్లీవ్ అన్ టు హిస్ వైఫ్? The couple of ways to explain this thing. Just think about it. For Adam, or for the generation that would come next to Adam immediate, right? What else could be there outside of father and mother? Nothing else. Those were like the first people. It's not like there is a property, they have to deal with someone, there are some property holders, there is some functions they have to attend or any of that. There is none of that societal bondage, none of that. All that a man has is basically his father and his mother. Basically it means to say that that's all that he has until that point. And what it's saying is that man shall basically separate from all that he has, and he basically would come close to his wife. In another words, what he's saying is they both shall be one flesh. You got to look at basically the emphasis of the verse over there. Entanta the both shall be one flesh. వాళ్ళు ఏక శరీరం అవుతారు అంటే వాళ్ళు ఎంత దగ్గరకు వస్తారంటే, వాళ్ళు దగ్గరకు వచ్చిన దాన్ని చూసి ఏమనిపిస్తుందంట? వీళ్ళు మిగతా అన్నిటినీ వదిలేశారు అనిపిస్తుందంట. మళ్ళీ చెప్తానేనండి. ఏంటంట? యేసు క్రీస్తు ప్రభు సంఘానికి ఎంత దగ్గరకు వచ్చాడంటే అది చూడడానికి ఎట్లా అనిపిస్తుంది?
మిగతా అన్ని ఏదో పట్టించుకోవట్లేదు యేసుప్రభు అనిపిస్తుంది, అవునా కదా? ఈరోజు మీరు ఈ ప్రపంచాన్ని చూసారనుకోండి, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ వరల్డ్ అరౌండ్, it looks like, awfully Christ is not bothered about anything else, అవునా? It looks like, he's completely focused on the church at this point of time. It almost looks like, he's, Lord, are you not bothered about what is happening in Iran? నేను కూడా ఐరాన్ అంటున్నాను, ఇరాన్. What is happening in Iran, or what is happening there, what is happening here, this, that, and so on and so forth, right? Well, he is taking care of it. There's no doubt. In the councils, in the predeterminate counsel of God, he's doing exactly what needs to be done. But still, for the purposes of testimony, for the purposes of his eternal purpose, it looks like, he's just cleaved unto the church. He's just holding on to the church and nothing else. It looks like, he's just left everything else. The question this afternoon, what have you cleaved yourself from? Have you cleaved unto the Lord? Have you cleaved unto the church? Kanlu moosukonandi. Kanlu moosukonandi. The question is, this afternoon, to all of us, what are you really doing? What is your vision about the church? Are you going to play a role or not? If you are going to play a role, then here is basically what the Lord has taught us, what he's showing in his word. This is basically the original blueprint. This is what is in his mind. This is how he builds his church. I will make a helpmeet. I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Are you considering it that way? Or are you thinking that, no, somehow God needs my help? Somehow God has forgotten his job. Somehow I think I have better ideas. I think I've got a shortcut which no one else has thought about. What are you thinking? The church, the Lord building his church, she's so separated from everything else. She's separated from the earth altogether. మిగతా అన్నిటిని కూడా మట్టితో చేశాడు దేవుడు, కానీ ఆ అవ్వను, సంఘముకు గుర్తైనటువంటి ఆ అవ్వను ఏమాత్రము కూడా మట్టితో చేయలేదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు అయిన కూడా రక్త మాంసంలో పాలివాడైనాడు, కానీ ఈమె ఏమాత్రము కూడా అసలు రక్తము మాంసముకు సంబంధించినది కాదు. ఈమె మట్టికి భూ సంబంధమైనది కానే కాదు ఈమె. అందుకే ఈమెకు పేరు, ఇది పరలోకపు గవిని. నీకు ఆ గమనిక ఉందా? ఎట్లా పడితే ఎట్లా చేస్తున్నావా? ఎట్లా పడితే అట్లా ఉన్నావా? ఎట్లా పడితే ఎట్లా మాట్లాడుతున్నావా? ఎట్లా పడితే అట్లా వెకిల్గా ఉన్నావా? ఎట్లా పడితే యు ఆర్ రిడ్యూసింగ్ దిస్ హోల్ ఇటర్నల్ పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇంటూ థింగ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్, థింగ్స్ టు యువర్ లెవెల్. నువ్వు అనుకున్న సంగతులు ఏదో జస్ట్ గెటింగ్ అలాంగ్. ఐఎమ్ ఫైన్ బ్రదర్, మేబీ యు ఆర్ ఫైన్, బట్ ఈవెన్ ఈసా వాజ్ ఫైన్. థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఈవెన్ ఈసా వాజ్ ఫైన్. హీ జస్ట్ కంటిన్యూ డూయింగ్ వాట్ హీ వాంటెడ్ టు డూ, కంటిన్యూ. బట్ జేకబ్ హ్యావ్ ఐ లవ్డ్. Jacob have I loved? Are you a Jacob or are you an Esau? తండ్రి శిక్షించని కుమారులు లేరు. దేవునికి పాపం లేని ఒకే కుమారుడు ఉన్నాడు తప్ప శిక్ష లేని ఒక్క కుమారుడు కూడా లేడు. శ్రమ లేని ఒక్క కుమారుడు కూడా లేడు. నీ జీవితం ఎలాగుంది? పాపం ఉందే, శ్రమ ఉందా? రెండు వేరే. ఎలాగున్నావు? ఏం చేస్తా ఉన్నావు? నీ ఆలోచనలు ఏంటి? నీ ఆశ ఏంటి? నీ విధానం ఏంటి? మట్టి సంబంధమైన సంగతులు తీసుకుని వస్తున్నావా? కంటి కనిపించే వాటిని బట్టి ఏమైనా చేస్తున్నావా? కంటి సంబంధమైనటువంటి విషయాలు, అదృశ్యమైనటువంటి కాకుండా కంటి కనిపించేటువంటి విషయాలు, శరీరమును బట్టి జనుల్ని గుర్తిస్తున్నావా? మా ఊరోళ్ళు, మా సంగతి, మాకు వెనకాల నుంచి తెలుసు, మాకు మంచిగా అనిపిస్తారు, మాకు దగ్గర, మాకు మేలు చేశారు, అది ఇది అని చెప్పేసి శరీర సంబంధమైనటువంటి బంధాలతో దేవుని మందిరం కడుతున్నావా? కట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావా? ఏం చేస్తా ఉన్నావు? వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్? వాట్ ఈస్ యువర్ డిసిజన్ టుడే? ఆ సంఘమును యేసుప్రభు దగ్గరికి రాగా సాటి అయిన సహాయం అనిపించింది. నేను చూసే సహాయం అని అనిపిస్తా ఉందా? నువ్వు దేవుని మందిరానికి, దేవుని పరిచర్యకు, దేవుని పనికి, దేవుని సంకల్పానికి, క్రీస్తుకు, సంఘానికి సహకారంగా ఉన్నావా? సిద్ధపరచబడుతున్నావా? ఆ సిద్ధపాట్లు రావాలని గమనికలో ఉన్నావా? ఆ సంఘముకి ఆయన దగ్గరగా వచ్చాడు. నీకు యేసుప్రభు దగ్గరకు వచ్చాడా బ్రదర్? యేసుప్రభు నీకు దగ్గరకు వచ్చాడా? హ్యాస్ క్రైస్ట్ కమ్ క్లోజ్ టు యూ? So close that it looks like he's forgotten everything else. For this reason a man shall separate from his father and mother and cleave unto his wife. He's come so close to his church. What about you? Please do not just leave without making a decision. As soon as you get up, don't just get along with, your daily motions, just the regular, conversation, just your ways of speaking. Change everything. Let everything be changed. నువ్వు ఇట్లా నిలబడినప్పటి నుంచి you should be a different person.
చెక్ ఎవ్రీథింగ్. నోరు తెరిస్తే జాగ్రత్త పడు, చూస్తే జాగ్రత్త పడు, మాట్లాడితే జాగ్రత్త పడు, భక్తి చేస్తే జాగ్రత్త పడు, పరిచయం చేస్తే జాగ్రత్త పడు. శరీరమును బట్టి ఏ మాత్రం ఏది కూడా చేయొద్దు. ఎందుకంటే క్రీస్తు ప్రేమ మనలను బలవంతము చేస్తుంది. ఒకడు మరణించగా అందరూ మరణించినారని మేము గుర్తిస్తా ఉన్నాము. అలాగే కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. Very good exhortation of how the church is going to be and what is the church. ఒక మాట చదువుతాను as we are bowing down and looking, closing your eyes. I'm reading from Ephesians chapter 5, the same, but there is a wonderful name that has been given to the church from 27th verse. Paul writing to the Ephesian church, he says like this when he looks at the church, that he might present it to himself a glorious church, not having any spot, wrinkle, for any such thing, but it should be holy and without blemish. Such a great idea and a great vision, the desire of the Lord for each and every one of us, that we need to be inside the church. As brother was, asking, where are you? A few things we need to consider. Are you cleaving to the Lord, or are you cleaving to your own self? Self comes a lot of things. Me, my, and I, my, and myself. Our emotions, our things, our properties, our people, everything. Whom are you cleaving to? That is the one thing, that a beautiful exhortation that we need to check for ourselves. Second thing is, are you living, when you're living inside the church, do you have that kind of a segregating mindset? Are you living with that mindset? These are my people, these are not my people. This is where I come from. This is where I'm entangled with. Please, dear brothers and sisters, God is calling the church as the glorious church without a blemish. These are called the spots, blemish. So let us have this kind of a mindset. And if there is anyone who is outside this glorious church, now this is a wonderful reminder for each and every one of us. God's desire is that we need to be inside the church. The question is, are we outside or are we inside? So let us examine ourselves. Tomorrow is the Lord's Day. We're going to break the bread, and there is one more session in the evening. So let us prepare ourselves well, so that we may have that wonderful idea, the glorious church of God that the Lord Jesus Christ has in his heart towards us. నాకు అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి మనల్ని చూసి మనమే అనుకుంటాము మనం ఇట్లా ఉన్నాం ఏంటి అని. కానీ దేవుడి దృష్టితో కనుక మనం చూస్తే